ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، بہت دنوں سے بلکہ بہت ساری تاخراتوں سے نوجوانوں کی بڑی گزارش رہی کہ مولانا آپ بھی ایک نعت سنائیں، حالانکہ آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اور تاخراتوں میں قوم علماء کو بہت یوز کر لیتی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو یقیناً اس کا مال چوستے ہیں، خون ہوتا ہے تو خون چوستے ہیں، لیکن علماء کے پاس علم ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے تو پبلک ان کی آواز کو چوسنے لگتی ہے۔ اب کیا کریں کہ پھر مجھے موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کی گزارش پر چند نعت پاک کے اشعار سماعت فرمائیں۔ محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزینہ، نہ مٹی غذاؤں کا بنتی بہانہ، نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ دانا، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ، محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتی، نہ قدرت کی محفل کا ہوتا نظارہ، نہ قدرت کی محفل کا ہوتا نظارہ، نہ بنتا تخیل نظر کا سہارا، نہ جنگل میں منگل نہ پتھر میں دھارا، نہ موتی نہ جگنو نہ شبنم نہ تارا، محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتی، نہ قرآن اترتا نہ ایمان نکھرتا، نہ قرآن اترتا نہ ایمان نکھرتا، نہ مٹتی جہالت نہ انسان سدھرتا، نہ مٹتی جہالت نہ انسان سدھرتا، جہاں سارا شرک اور ظلمت سے بھرتا، نہ دبتا تھا باطن نہ حق پھر ابھرتا، محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا،
ہوتا نہ بہتے سمندر میں پانی کے دھارے نہ بہتے سمندر میں پانی کے دھارے نہ گلشن کے رنگی نظارے نہ گلشن کے رنگی نظارے نہ جو فلک پر چمکتے ستارے نہ مسجد کے اونچے مینارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. بہت اچھا شعر ہے، اور سے سنیے. نہ دور خلافت نہ صدیق اکبر نہ دور خلافت نہ صدیق اکبر نہ فاروق اعظم نہ عثمان و حیدر نہ فاروق اعظم نہ عثمان و حیدر نہ ہوتے بلال اور نہ ہوتے ابو ذر نہ خالد نہ حمزہ نہ طلحہ نہ جعفر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے. نہ ہم تم بھی ہوتے نئی باتیں ہوتی نہ ہم تم بھی ہوتی نئی باتیں ہوتی نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی نہ شمس و قمر اور نہ دن رات ہوتی بس اللہ ہی اللہ کی ایک ذات ہوتی محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتی. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين
والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، آج رمضان المبارک کی آخری تاخرات ہیں. ہمارا جو نمازوں کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں سے آخری نماز عشاء کے متعلق بات کرنی باقی ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر پیدا کیا اور تقریباً 1,24,000 یا 1,80,000 انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے. ان تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک جماعت پیغمبروں کی جلالی ہوتی تھی اور ایک جماعت پیغمبروں کی جمالی ہوتی تھی. جلالی کسے کہتے ہیں؟ صحیح موقع پر، وقت کے ضرورت پر غصے کا آنا، جسے جلال کہا جاتا ہے. جمال کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے. اگر قوم ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کے اندر جلال کو داخل کیا اور بعض پیغمبروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمال کو پیدا کیا. اس لیے کہ اللہ کی ذات میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. جلال بھی پایا جاتا ہے اللہ کی ذات میں، جمال بھی پایا جاتا ہے اللہ کی ذات میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت کے وقت غصہ بھی کرتے ہیں اور ضرورت کے وقت اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جلیل بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل بھی ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ایک آدمی خوبصورتی کو اس وقت پسند کرتا ہے جب خود خوبصورت رہے. اگر خود بے ڈھنگا رہے یقیناً وہ ڈھنگ کو پسند نہیں کرتا، بے ڈھنگی کو پسند کرتا ہے. اور اللہ کی ذات جلیل ہے، جلال کو پسند کرتے ہیں. اللہ کی ذات جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے. ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرے شوہر کی شکایت میں آپ سے کرنا ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ حضرت میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کسی اور کو دیکھتا ہے، کسی اور سے پیار کرتا ہے. پھر وہ عورت کہنے لگی کہ اگر میرا چہرہ آپ کو دکھانا جائز ہوتا تو میں میرا نقاب نکالتی اور آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی، اس لیے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں جس کی کوئی حد نہیں. میں خود خوبصورت رہنے کے میرا شوہر کسی اور کو دیکھتا ہے. تو جیسے ہی یہ جملہ سنتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زار و خطار رونا شروع کر دیتے ہیں. عورت جو شکایت کرنے کے لیے آئی پریشان ہو گئی کہ حضرت اتنا رو رہے ہیں، میری شکایت سن کر شاید میری زندگی پر حضرت کو ترس آ گیا ہے. تو جنید بغدادی کو پوچھنے لگی کہ حضرت رونا تو بند کرو، یہ تو بتاؤ کہ آپ رو رہے ہیں کیوں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ تیری زندگی تو خدا کی مثال ہو گئی. تو خوبصورت ہو کر جب تیرا شوہر کسی اور کو دیکھتا ہے
تجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے خدا کی ذات بھی اپنے بندوں سے یہی کہتی ہے کہ میرے بندے اگر مجھے دیکھنے کی طاقت رکھتے تو میں تم کو دکھاتا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں. میں اتنا خوبصورت رہ کر بھی میرا بندہ کسی اور سے پیار کرتا ہے. میں اتنا خوبصورت ہوں, اتنا اچھا ہوں, میں بجائے میرے بندہ مجھ سے پیار کرنے کے کسی اور سے پیار کرتا ہے. تو میرے حال اللہ تعالیٰ جلیل بھی ہے, اللہ تعالیٰ جمیل بھی ہے. بعض انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال عطا فرمایا کہ غصہ ہی غصہ, بعض انبیاء کو جمال عطا فرمایا کہ قوم ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ. میرے آقا کے اندر ایسی بات نہیں تھی, بلکہ آقا کے اندر جلال بھی تھا, آقا کے اندر جمال بھی تھا. وقت پر آقا جلال کا مظاہرہ کرتے, وقت پر آقا جمال کا مظاہرہ کرتے. تو میرے حال انہی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں 1,80,000 انبیاء میں سے, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان کی سیرت میں آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کی سیرت کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ان کے زمانے کے دشمن بادشاہ کی تاریخ اٹھانی پڑے گی. جہاں موسیٰ کا نام آتا ہے جاہل سے جاہل مسلمان بھی یقیناً اپنے دماغ کے ایک گوشے میں فرعون کو یاد کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا تو نمرود کو یاد کرو, حضور کا تذکرہ آیا تو ابو جہل کو یاد کرو, ابو لہب کو یاد کرو. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو دنیا فرعون کو یاد کرتی ہے. یہی تو وہ فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی تھی. ذرا آج معلوم کریں گے ہم کہ فرعون کون ہے. آج کل بہت ساری سیڑیاں ملتی ہیں, حج کو جانے والے لوگ بھی بہت ساری سیڑیاں وہاں سے لے کر آتے ہیں, اور یہاں بھی سیڑیوں کی دکان میں بہت ساری سیڑیاں ملتی ہیں. اور ان سیڑیوں میں سے, ان سیڑیوں کے اندر بہت سارے واہیات چیزیں لکھ دی گئی ہیں, پروگرام بنا دیا گیا ہے. ایک سیڑھی آئی ہے جنگ بدر, ایک سیڑھی آئی ہے جنگ احد. اس میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بتائی گئی ہے, لیکن حضرت حمزہ کی صورت بھی اس کے اندر ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی اس کے اندر ہے, صورت بھی ان کے اندر ہے. اب لوگ لیتے ہیں ان سیڑھیوں کو, بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے. آج کل جن لوگوں کی تصویروں کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنایا جا رہا ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنایا جا رہا ہے, اور حبشہ کے ایک کالے کلوٹے انسان کو پکڑ کر سر میں پگڑی لپیٹ کر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بلال ہے. اب وہ سیڑھی دیکھنے کے بعد جب بھی بلال کا نام آئے گا وہ تصویر سامنے آ رہی ہے, حمزہ کا نام آئے گا وہ تصویر سامنے آ رہی ہے, عباس کا نام آئے گا وہ تصویر آ رہی ہے. اس لیے عزیزان گرامی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ یہ گستاخی ہے. ایسی سیڑھیوں کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور ایسے سیڑھیوں کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن کیا کہیں ان سیڑھیوں کے دکان والوں کو, ان کی تو اپنی پیٹ کی پوجا کی ضرورت ہے. ان کو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے, کدھر ہے. پکچر کی سیڑھی بیچ رہا ہے, یہ بھی جائز ہے, لیکن بیچ دے, اس سے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر کوئی تو اور پکچر کی سیڑھی بیچ رہا ہے, بیچ دے, اس سے کوئی ایمان کو خطرہ نہیں ہے. لیکن ایسی سیڑھیاں بیچ رہا ہے اپنے دکان کے اندر بٹھا کر رکھ کر, جس سے ایمان کو نقصان پہنچ رہا ہے, حضور کی شان میں نقصان پہنچ رہا ہے, اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کیسٹ کے دکان والوں کو کرم رحم کا معاملہ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. ایسی سیڑھیوں کا بیچنا جائز نہیں اور ایسی سیڑھیوں کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے. میرے حال جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے وہاں فرعون کا بھی تذکرہ آتا ہے. فرعون کون ہے؟ فرعون کا ایک خاص نام تھا. فرعون مصر کا بادشاہ تھا. وہاں جو بادشاہ بنتا تھا ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. فرعون کا خاص نام کیا تھا؟ مصعب. اس کے ابا کا نام کیا تھا؟ ریان. اس کا پورا نام آتا ہے مصعب بن ریان. مصعب بن ریان. اللہ تعالیٰ نے اسے 400 سال کی عمر عطا کی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 700 سال کی عمر عطا کی تھی. کتنا لمبا بادشاہ, کتنی بڑی عمر تھی. اس زمانے میں لوگوں کی عمر بڑی لمبی لمبی. ہماری عمر 35 to 50 کلین بولڈ, 35 to 50 کلین بولڈ. بڑی مشکل سے 50 کراس کرتا ہے. سنچوری تو مشکل, پورے سنچوریاں ٹنڈولکر کے نام ہو گئے, 50 بھی نہیں مار رہی ہمیں, ہے نہیں تو 50 نہیں پار کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس قوم میں اللہ تعالیٰ دو چیزوں کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں، ایک کھانے پینے کی چیزوں کی برکت اور ایک عمر کی برکت۔ گناہ اگر کرتے رہیں گے عمر کی برکت نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں 70 سال 80 سال 90 سال اولاد بھی پیدا ہوتے، اولاد کی اولاد، نواسا نواسی پوترا پوتری بھی دیکھتے، پھر ان کے بچے پیدا ہوتے، پڑ پوترا پڑ پوتری، پھر ان کے بھی بچے دیکھنے والے تھے، اکھڑ پوترا اکھڑ پوتری۔ یہاں بچے دیکھنا تو مشکل ہو گیا ہے نہیں؟ کیا ہے؟ گناہوں کی نحوست۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں سے برکت اٹھا لیتے ہیں اگر گناہ کرتے ہیں، ایک روزی کی برکت اٹھا لیتے ہیں، کتنا کھایا تو بھی پیٹ نہیں پڑتا، ایک عمر کی برکت ختم کر دیتے ہیں کہ جی رہا ہے لیکن کیسے ٹائم جا رہا ہے معلوم نہیں ہے۔ آقا نے یہی فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سال مہینوں کے برابر گزر جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر گزر جائیں گے اور ہفتے گھنٹوں کے برابر گزر جائیں گے۔ کیا حضرت اب بھی تم نہ فون کر کے پوچھ سکا تھا رمضان کا چاند دکھ گیا کیا کو بول کو، سب کو پوچھنے کا وقت آ گا عید کا چاند کب بول کو، کتنا جلدی چلے گا نہیں رمضان میں؟ ایک گاڑی پاسنجر، اس سے ذرہ فاسٹ گاڑی ایکسپریس، اس سے ذرہ فاسٹ گاڑی ہے نا سپر فاسٹ، اس سے فاسٹ گاڑی جو ہوتی ہے شتابدی۔ اب کا رمضان ہمارا کس میں چلے گیا؟ شتابدی میں چلا گیا ہے۔ کیا ہے حضرت اتنا جلدی چلا گیا ہے؟ کیسے جلدی چلے گیا ہے؟ وہی 24 گھنٹے، وہی ہفتہ، وہی مہینہ، لیکن اتنا جلدی کیوں چلا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمروں سے برکت کو ختم کر دیا تو عبادت کا مہینہ بھی گزرتا ہے تو ایسے فاسٹ گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے۔ اس زمانے میں عمریں بڑی لمبی لمبی تھی، کسی کو 500 سال، کسی کو 800 سال، کسی کو 900 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت ایک بچے کو رکلے کو رولے کو تھی۔ حضرت موسیٰ پوچھے کیا میں قصہ ایسا رو رہی نا، میرا بچہ مر گا، بچہ مریا تو رونا چاہتا ہے، کیا عمر تھی تمہارے بچے کی؟ کیا کہوں موسیٰ 340 تھے، مر گا اتنا۔ 340 اتسی بولتے ہی دیکھو، وہ کم کو بولتے سو، سمجھ میں یہ بات ہے۔ 340 تھے مر گیا ہے، ابھی کتنے سال رنگا انہیں، سمجھ میں اس زمانے میں 300 سال کی جو عمر ہوتی ہے بچپن کی عمر ہوتی ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ 500 سال 600 سال 700 سال، فرعون کی عمر بھی کتنی تھی؟ 400 سال ایک روایت میں، 700 سال ایک روایت میں۔ شروع میں وہ بزنس کریا انہیں خربوزے کا، سمجھ میں آئی بات؟ اب بزنس میں اتنا نفع ملا، اتنا نفع ملا۔ اور ایک بات بیچ میں سن لیجیے، 400 سال کی اتنی لمبی عمر میں یا 700 سال کی اتنی لمبی عمر میں اللہ تعالیٰ اسے ایک ہلکا سا سر کا درد بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تو دیکھیے کیسے آزماتے ہیں۔ 400 سال یا 700 سال کی اتنی لمبی عمر میں اللہ تعالیٰ اسے ایک سر کا درد بھی نہیں دیا۔ ہم نہ 8 دن میں 17 مرتبہ آتا نہیں رہتا ہے۔ کبھی پوچھو سر کا درد نہیں تو پیٹ کا درد نہیں تو کان میں درد نہیں تو دانت میں درد نہیں تو گڑیا کانتی بھی ایک درد ہتھا چیز ہے۔ اتنی مختصر زندگی، اتنی لمبی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سر کا درد بھی نہیں دیا، اسی لیے تو وہ خدائی دعویٰ کر بیٹھا۔ ارے درد تو بیماری تو انسانوں کو آتی ہے، میں تو خدا ہوں مجھے کچھ نہیں آتی۔ شروع میں وہ کیا کرنے لگا؟ خربوزے کا بزنس کرنے لگا۔ تو اب اتنا نفع ہوا کہ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ کو قحط آ گیا، پیسے نہیں تھے۔ بادشاہوں بھی اس زمانے میں قرض پوچھتے تھے، تو فرعون نے اسے قرض دیا۔ قرض دے کر جب پوچھنے لگا تو بادشاہ کے پاس قرض دینے کا پیسہ نہیں تھا، تو بادشاہ نے اسے وزیر بنایا۔ وزیر بنانے کے بعد کئی دن گزر گئے تو اچانک اس زمانے کے بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو دنیا اور بادشاہ اس زمانے کے حکومت کے لوگ سب مل کر فرعون کو بادشاہ بنا دیے۔ چل تو جو بادشاہ۔ اب جیسے ہی بادشاہ بنا، یہ خربوزے کی تجارت سے وزارت ملی، وزارت سے بادشاہ بنا۔ اب بادشاہ جیسے ہی بنا تو اپنا ایک وزیر تھا جس کا نام حامان سے کہنے لگا کہ دیکھ میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس حسن بھی ہے، میرے پاس حکومت بھی ہے، میں ایک کام کرتا ہوں کہ خدائی کا اعلان کرتا ہوں۔ حامان ایک بات کہنے لگا، فرعون اگر تو اس وقت خدائی کا اعلان کرے گا تو یقیناً دنیا کا کوئی آدمی تجھے خدا نہیں مانے گا، اس لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا؟
کہ جتنے مدرسے ہی اس زمانے میں اسکول ہیں خدا کو پہچاننے کا جو سبق دیا جاتا تھا بنی اسرائیل کے لوگ، پہلے ان مدرسوں کو تالا ڈال دے، جب علم ختم ہو جائے گا تو جاہل تجھے خدا مان بیٹھے گا۔ اور آج یہ ہندوستان کے بی جے پی والے، آر ایس ایس والے، وشو ہندو پریشد والے، فلاں فلاں والے، بجرنگ دل والے مدرسوں کو تالا ڈالنے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جب دنیا کے اندر سے علم ختم ہو جائے گا تو وہ فرعون بن جائیں گے اور ہم کو غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے جب تک ہمارے جسموں میں روح رہے گی ہم اسکولوں کو تالا لگا دیں گے، کانوینٹوں کو تالا لگا دیں گے، پرائمریوں کو تالا لگا دیں گے، کالج اور یونیورسٹیوں کو تالا لگا دیں گے، دارالعلوم دیوبند تو دور کی بات محلے کے مکتب کو بھی بند نہیں کریں گے، محلے کے مکتب کو بھی بند نہیں کریں گے، کیونکہ یہی مکاتب، یہی مدارس، یہی بڑے بڑے دارالعلوم پھٹی ہوئی حصیر پر بیٹھ کر وہاں کے اساتذہ اور پھٹی ہوئی حصیر پر دال چٹنی کھانے والے طلبہ اگر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ پڑھتے ہیں۔ جب تک دنیا کے اندر علم رہے گا کوئی جاہل بڑا بن نہیں سکتا۔ تو اس زمانے کے فرعون کو حامان نے کہا کہ دیکھ اگر تو اس وقت خدائی کا دعویٰ کرے گا کوئی عقل مند تجھے خدا نہیں مانے گا، اس لیے سب سے پہلے مدرسوں کو تالا ڈال دے، اس کے بعد تو اپنے خدائی کا اعلان کر دے۔ میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں یہ جو اڈوانی ہے یہ اڈوانی نہیں، وقت کا ہندوستان کا فرعون ہے۔ یہ پروین توکاریہ جو مدرسوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یہ پروین توکاریہ نہیں، ہندوستان کا فرعون ہے۔ یہ سدرشن اور یہ گریراج جو ہے یہ اپنے اپنے نام سے نہیں ہے، یہ مدرسوں کو تالا ڈالنے کی جو بات کر رہے ہیں یہ فرعون کا حامان کا پلان ہے، یہ جو ہم کبھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ تو فرعون کو یہ مشورہ پسند آیا تو دھیرے دھیرے مدرسوں کو بند کرنے لگا۔ جب ایسے ہی مدرسے بند ہو گئے 7 سال کا عرصہ ہوا۔ کتنے سال کا؟ 7 سال کے عرصے میں پورے مصر اور اطراف و اکناف کے تمام مدارس ختم ہو گئے، مدرسے کو جانے والا کوئی بچہ نہیں ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم دینے والا کوئی بچہ، کوئی مولوی نہیں ہے۔ تو جب دیکھا کہ ساری دنیا کے اندر جہالت آ گئی ہے تو فرعون اپنے تخت شاہی میں بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا کہ میں ہی سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، میں ہی سب سے بڑا پالنے والا ہوں۔ تو دنیا دیکھنے لگی تو سب کے سب سر جھکا دیے، دیکھنے لگے کہ حکومت اس کے پاس ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، حسن اس کے پاس ہے، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اب جو کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ پروردگار کھانا نہیں ہمارے پاس، کھانا دو، اٹھا اٹھا کر دے رہا ہے، پیسے نہیں ہمارے پاس، پیسے دو، اٹھا اٹھا کر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی عجیب قدرت ہے کہ اچانک ایک دن ایسا حادثہ ہوا کہ مصر کے اندر ایک دریا بہتی ہے، دریا کے اندر پانی بہتا ہے، اس دریا کا نام دریائے نیل تھا۔ اچانک وہ دریائے نیل پورے کا پورا سوکھ گیا، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ تو خدا کہنے والے جو پبلک تھی وہ پورے آ کر کہنے لگی کہ اے خدا کیا خدائی کر رہے ہیں تم؟ دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا ہے، اگر تم خدا ہو تو دریائے نیل سے پانی کو بہا کر دکھاؤ۔ تو بادشاہ پریشان ہو گیا، فرعون پریشان ہو گیا، پانی کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، ہوا کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، پہاڑوں کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، بادلوں کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ عقل کے اندر ایک پلان آیا کہ چلو اس کا ایک انتظام کریں گے۔ 7 لاکھ سواروں کو بلایا، اپنی حکومت کے سپاہیوں کو بلاتا ہے اور بلا کر دریائے نیل کے اطراف و اکناف 1-1 لاکھ کا مجمع کھڑا کر دیتا ہے اور ایک سرنگ ملتا ہے، اس سرنگ کے اندر جا کر اللہ کا سجدہ کرتا ہے کہ مولا آج اس پبلک کے سامنے میری عزت بچا لے، کبھی میں خدائی کا اعلان نہیں کروں گا، اس پبلک کے سامنے میری عزت بچا لے، میں خدائی کا اعلان نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ڈھیل دے دے کر پکڑیں گے، موقع دیں گے، وہ توبہ کرے گا، 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے تو ہم 70 مرتبہ معاف کریں گے۔ ڈھیل دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، دریائے نیل سے پانی بہنے لگا۔ اچانک اس جگہ پر جبرائیل آ گئے، آ کر کہنے لگے انسان کی شکل میں بادشاہ اے خدا ایک میرا مسئلہ ہے اس کا حل کر دے۔ تو فرعون کہنے لگا یہ مسئلہ اور فیصلہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو پانی بہانے کی جگہ ہے، دیکھ اگر تو یہ فیصلہ نہیں کرے گا، فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے دریائے نیل کا پانی سوکھ جائے گا۔ ڈر کے مارے کہتا ہے کہ بتاؤ کیا فیصلہ ہے؟ تو وہ حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں آئے ہیں وہ کہنے لگے
ایک آقا، ایک غلام ایک آقا کی نافرمانی کر رہا ہے، اس غلام کی سزا کیا ہے؟ تو فوراً فرعون کہنے لگا جو بھی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے اس غلام کو دریائے نیل میں ڈبو دینا چاہیے۔ آقا کی نافرمانی کرتا ہے اس غلام کو دریائے نیل میں ڈبو دینا چاہیے۔ فرعون لکھ دیتا ہے، وہ پیپر لپیٹ کر حضرت جبرائیل غائب ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا والوں کو یقین ہو گیا کہ فرعون ہی خدا ہے، اس لیے کہ وہ دریائے نیل میں پانی کو بھی بہا رہا ہے۔ اب آ کر اپنے محل کے اندر عائش کر رہا ہے۔ شادی کا جب وقت آیا فرعون کی، اس نے کہا کہ مجھے پوری دنیا کی سب سے حسین لڑکی چاہیے جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہمارا بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے، خوبصورت رہے، ایشوریا رہے، ہمارے نکاح میں آ جائے، ہے نہیں کہ ہاتھ لگائیں گے میل لگے گا، خوبصورت رہے، دل کو دیکھنے والا میرا نوجوان نہیں ہے، عمل کو دیکھنے والا میرا نوجوان نہیں ہے، تقوی والی عورت کو دیکھنے والا میرا نوجوان نہیں ہے۔ ہم ہماری امی سے کہتے ہیں کہ امی جان، ہونے والی تمہاری بہو کے اندر دو چیزوں کو تلاش کرو، ایک مال کو تلاش کرو، دوسرا حسن کو تلاش کرو۔ اور ہماری امی بھی ایسی ہے، بیٹا بولے سے بس باٹا کے چپل گھس رہے ہیں، فقیر کی طرح کبھی یہ گھر میں گھستی ہے تو کبھی وہ گھر میں گھستی ہے۔ یہ بچے کی ماں نہیں ہے، بھیک مانگنے والی فقیر بن گئی ہے، جا کر دیکھتی ہے، کبھی حسن پسند آتا ہے تو پیسہ پسند نہیں آتا، کبھی پیسہ پسند آتا ہے تو حسن پسند نہیں آتا، تلاش کرتے 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 پورے بنگلور کے گھر تلاش کر دیتی ہے نہیں؟ حسن پسند آتا ہے تو کبھی مال پسند نہیں آتا، مال پسند آتا ہے تو حسن پسند نہیں آتا ہے۔ فرعون کی بھی یہی خواہش تھی کہ مجھے نکاح میں آئے تو کون سی لڑکی آئے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا میرے دوستوں مجھے معاف فرمائیے، حسن کو تلاش کرنا نہیں ہے، یقیناً حسین کو تلاش کرو، لیکن حسن ہی کو اصل مقصد بناؤ گے تم محمد کے غلام نہیں مصر کے فرعون بن جاؤ گے۔ محمد کے غلام نہیں بلکہ مصر کے فرعون بن جاؤ گے۔ دل کو دیکھو، تقوی کو دیکھو، طہارت کو دیکھو۔ تو میرے حال جب تلاش کیا گیا، فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک قوم آباد تھی، بنی اسرائیل میں ایک لڑکی پسند آئی جس کا نام حضرت آسیہ تھا۔ کیا نام تھا؟ حضرت آسیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کے اندر 5 مقدس عورتیں گزری ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کتنی عورتیں؟ 5۔ ایک موسیٰ کی اماں، دوسرا آسیہ، تیسرا بی بی مریم، چوتھا خدیجہ الکبریٰ، 5واں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا ہے، پیغمبر سرانے بیٹھے ہیں، حضرت خدیجہ کو فرما رہے ہیں کہ خدیجہ تو جنتی ہے، جب تو جنت میں جائے گی تو میری 3 بیویوں کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ دنیا میں تمہاری میں پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے آپ نے نکاح کسی سے نہیں کیا اور کہہ رہے ہیں کہ جنت میں تمہاری بیویوں سے سلام کہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہاں خدیجہ، جب قیامت قائم ہوگی اور جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی 3 عورتوں سے جنت میں نکاح کریں گے۔ موسیٰ کی والدہ سے میرا نکاح ہوگا، بی بی آسیہ سے میرا نکاح ہوگا، اور حضرت مریم علیہ السلام سے میرا نکاح ہوگا۔ یہ میری بیویاں ہیں، ان کو جا کر میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ بھی آج کی طرح نہیں، آج کنتی بھی بولا تو جا کو سوکن کو سلام بولو گے تو بولتی انہیں، تو میرے حال حضرت خدیجہ خوش ہو گئی ہیں۔ تو سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین لڑکی حضرت آسیہ ملتی ہے۔ حضرت آسیہ سے فرعون کا نکاح ہوتا ہے، شادی کرتا ہے فرعون، محل کے اندر لا کر رکھتا ہے، بہترین حسین گھر بنا کر رکھتا ہے۔ ایسے ہی کئی سال گزرتے ہیں، اچانک ایک نجومی آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے بادشاہ جہاں پناہ، خداوند تمہارے لیے بری خبر ہے۔ کیا خبر ہے؟ خبر یہ ہے بادشاہ کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ تمہاری حکومت کے لیے زوال بنے گا اور تمہاری حکومت ہی ختم نہیں ہوگی، اس بچے کی وجہ سے تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ کون سن کر خاموش رہے گا؟ فرعون فوراً آرڈر ڈالتا ہے، قانون لگاتا ہے کہ جاؤ بنی اسرائیل کے مردوں کو اور عورتوں کو الگ کر دو، بنی اسرائیل کے مردوں کو عورتوں کو الگ کر دو، اور اس بات میں جو عورت حاملہ ہے ان حاملہ عورت کے پیچھے ایک ایک پہرے دار رہے گا۔ خبردار کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے چھوڑ دینا، اگر بیٹا پیدا ہوا
تو اسے ختم کر دینا. پیغمبر کا زمانہ الگ تھا, بیٹیوں کو قتل کرتے تھے, بیٹوں کو چھوڑتے تھے. موسیٰ کا زمانہ الگ ہے کہ بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. خدا جسے بچانا چاہتے ہیں میرے دوستو, دنیا اسے مٹا نہیں سکتی. جسے خدا مٹانا چاہتے ہیں دنیا اسے بچا نہیں سکتی. اب سب کے سب رہ گئے. حضرت موسیٰ کی والدہ بھی حاملہ تھی, بہت پریشان ہوئی. دیکھتی کیا ہے کہ ہر طرف سے فرعون کے سپاہی دوڑ رہے ہیں. حاملہ ہے وہ. ایک رات بچہ پیدا ہوتا ہے جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت, بہت حسین اور جمیل, بیٹے کی شکل میں پیدا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو بڑا تعجب ہوا. فوراً کیا کرتی ہے, بچے کو کپڑا لپیٹ کر, خدا پر ایمان تھا حضرت موسیٰ کی والدہ کا, بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. فوراً بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے اندر آگ جو تندور کی تھی اس پر حضرت موسیٰ کو پھینک دیتی ہے. اب سپاہی اندر آتا ہے, پوچھتا کہ کیا ہوا؟ بیٹا ہوا, میں نے اسے آگ میں ڈال دیا. سپاہی کہتا ہے کہ شاباش, بہت اچھا کام تو نے کر دیا. وہ بیوقوف سمجھ رہا تھا کہ آگ میں جانے والا جل جاتا ہے, لیکن اسے کیا معلوم کہ آگ میں جانے والا اگر نبی ہو تو آگ جل جائے گی لیکن نبی نہیں جلے گا. حضرت موسیٰ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا, میں نے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دیا, یقین نہیں آتا تو دیکھ لو. تو سپاہی چلا گیا. اب بیٹا حضرت موسیٰ کی والدہ دیکھنے لگی کہ ہوا کیا, دیکھیں گے بچہ. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ میں کھیل رہے ہیں. فوراً حضرت موسیٰ کی والدہ بچے کو اٹھاتی ہے, اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے, دودھ پلاتی ہے. لیکن اسے پکا یقین تھا کہ بچے کو پوری زندگی میں پال نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ. اے موسیٰ کی اماں, اس بچے کو تو دودھ پلا. اگر کوئی سپاہی آ کر تجھے مارنے کا یا تیرے بچے کو ختم کرنے کا پلان کرے, ایک کام کرنا کہ اس بچے کے لیے ایک صندوق بنانا اور اس بچے کو صندوق میں رکھ دینا اور اس کے بعد وہ صندوق لے جا کر دریا میں چھوڑ دینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی, گھر کے اندر صندوق نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو موسیٰ کی اماں نے جس صندوق میں رکھا وہ صندوق حضرت جبرائیل بناتے ہیں گھر کے اندر آ کر. جبرائیل صندوق بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیٰ کی ماں, یہ بچے کو تو دریا میں ڈال دے. بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد ہم تجھ کو دوسرے طریقے سے بچہ تیرے پاس واپس کریں گے. حضرت موسیٰ کی ماں بچے کو صندوق میں رکھتی ہے. رکھنے کے بعد دریائے نیل میں جا کر اندھیرے میں چھوڑ کر آ جاتی ہے. صبح کو روزانہ فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ سمندر کے کنارے واکنگ کے لیے جاتی ہیں. جیسا کہ آج کل ہمارے گھر ذرا پیسے آ گئے تو صبح کپن پارک لال باغ کو واکنگ کو جاتے نہیں, ساتھ میں کتا بھی رہتا. کتا بھی بھاگ رہا ہے, انہیں بھی بھاگ رہا ہے. کیا واسطے بھاگ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کا فضل, یہاں کے لوگ تو نہیں ہے, ذرا بڑے بڑے علاقے والے ہوتے ہیں نا, جو آفیشیل علاقہ کہا جاتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ علاقے والے صبح ہی اٹھ کر مسجد کو نہیں جاتے, اللہ کے گھر کو نہیں جاتے, سیدھے کار اسٹارٹ کر لیے ہیں, مرد بنے نکر پہن لیتے ہیں, عورتیں ٹائٹس پہن لیتے ہیں, ہے نہیں, بھاگ رہے. اللہ تعالیٰ ایسے بھی بھگاتا ہے, سمجھ میں نہیں بات ہے, سزا ہوگی کوئی گناہ کی. تو صبح کو فرعون بھی آیا, فرعون کی بیوی بھی واکنگ کے لیے آئی. تو دیکھتی کیا کہ ایک صندوق قریب آتا ہے اور دور جاتا ہے, قریب آتا ہے دور جاتا ہے. حضرت آسیہ کہنے لگی فرعون کو, پانی میں ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے, ایک کام کرو ذرا تمہارے وزیروں کو بھیج کر وہ صندوق منگاؤ. حضرت آسیہ کو فرعون کہتا ہے چھوڑ دے, کوئی صندوق ہوگا, کوئی ہوگا, چھوڑ دے, چلا گیا تو چلا گیا, آ گیا تو آ گیا. نہیں وہ صندوق منگاؤ, مجھے کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے, کیا ہے کہ دیکھیں گے. تو چورو کی بات نا, فرعون رہا تو کیا ماننا پڑتا ہے, چورو نا بھی اچھے لوگ مان لیتے ہیں, سب فرعون کا کیا حصہ ہے, انہیں رہیں گے اپنی جگہ پر خدا. لیکن آسیہ کا شوہر چٹکی ماری تو بم پھٹا ہے, نہیں ہوتا. تو ایک زمانے میں ایک بادشاہ ایک وزیر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا, جاؤ اسے جا کر قتل کر کے آ جاؤ. وزیر بولے مجھے معاف کر دو بادشاہ, میرے چھوٹے بچے ہیں. نہیں معافی نہیں.
خیر وزیر اس کی جورو کو بھیجا، جا کو تو بادشاہ کی جورو کو سمجھا کو آ جا۔ بادشاہ کی جورو کے بعد وزیر کی جورو آئی، آ کر بولی کہ عورت کے درد کو پہچانتی ہے، میرا شوہر مر گیا تو میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، کیا کیے ہو جائیں گے، کدھر کے ہو جائیں گے، ذرا تمہیں سفارش کر ڈالو۔ بادشاہ کی جورو بولی اچھی بات ہے، فکر کرو نکو، میری اسمبلی کھلتی سو تو رات میں، یہ دنیا کی اسمبلیاں کارپوریشن سب بھی صبح کو 9 بجے سے شام کے 5 بجے ختم ہوتے ہیں، تو رات کے 12 کو شروع ہو، صبح کے 5 کو ختم۔ رات کو دیکھنا خسو 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 آوازیں آتے رہتی، تمہیں بھی کرتے ہیں کیا، مجھے پوچھنا نہیں، سمجھ میں آئی بات ہے۔ وقت میں چلتا قصہ ایسا، صبح کو رات کو اچھا اماں کھانا کھائے گا، ماں کیا ماں کیسی ہے ماں طبیعت تمہاری، رات کو اچھا پوچھ لے کو اندر جاتا ہوں، صبح کو نکلتا وقت بولو کو نکل جاتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے کہ رات کا پلان وہ پاس ہوا ہے، رولے کو بیٹھے رہتی نا، اماں روئی فکر کرانی، بھانا روئے فکر کرانی، جورو روئی گھٹنے ٹیک جاتا، کیا جی ہوا، کدھر جی ہوا، کی جی رو رہی سو، سر میں درد دیے، دوا لاؤں۔ رات دن کے 8 بجے اماں کھانسی تو دوا لے لگاتا نہیں، رات کے 12 بجے انہیں کھانسی تو دوا ہونا، آؤ جائیں گے بورنگ کو، آؤ وکٹوریا کو جائیں گے، نہیں کیا بولے تو بھی سنتی نہیں، کی جی تمہارا اماں مجھے ایسا بولے ویسا بولے، کہتے کہ نہیں اماں ایسا بولے، بدل جاتا انہیں، بتا کہ نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ کی بیوی بولی رات ہوئی تو میں سمجھاتا ہوں، بادشاہ کو بولی تمہیں وزیر کو قتل کرنے کا حکم دیے، کہتے نا ہاں ہاں معاف کر ڈالو جی اسے، خاموش ہو، جورو سب ہو یہ باتیں میں نہیں آنا، نہیں جورو ہر باتیں میں آتے ہی سوچی یہ باتیں کیا ہے، تمہیں بادشاہ رہیں گے دوسرا کے واسطے، میرے واسطے شوہر تمہیں، تمہارے واسطے میں جورو، دنیا کا ہر مرد بنا جورو کی باتیں سنتا سو، تمہیں کیا پیشل کی سنتے ہیں سو۔ بادشاہ بولا کہ ہر آدمی سنتا کی، ہاں ہر آدمی سنتا، حساب لگیں گے کی، ہاں۔ صبح ہوئی، بادشاہ پورے گاؤں والوں کو بلایا، بولا کو جمع کر ڈال کو، کون کون جورو کی بات سنتا کہ ادھر چل جاؤ، کون نہیں سنتا کہ ادھر آ جاؤ، پورے ادھر آگے، یہ کیچے اکیلے وہاں کھڑا تھا۔ بادشاہ کو تسلی ہوئی کم سے کم ایک آدمی تو بھی میرے طرف میں ہے نا، ایک کوٹ تو بھی پڑیا نا، ورنہ ڈپازٹ کا کیا حال ہوتا، ایک آدمی ایک کوٹ تو بھی پڑیا نا منجے نہیں تو ڈپازٹ کا کیا ہوتا کو، بول کو سوچ لے کو بیٹھا تھا، اسے بلا کو پوچھا آبا تو کی اکیلے کھڑا تھا، تو جورو کی بات سنتا نہیں کیا، نہیں نہیں جورو کی میں بھی بات سنتا ہوں، کی اکیلے کھڑا تھا، ہمارے بیگم بولے کام مجمع ہے کہ وہاں کھڑو نہ کو، بولے اس کے ساتھ ہمارے بیگم بولے کام مجمع ہے کہ وہاں کھڑو نہ کو، بول کر اس کے ساتھ میں اکیلے کھڑ گا سو، سمجھ میں آئی بات ہے۔ تو فرعون رہا تو کیا، آسیہ بولی وہ ڈبہ ہونا، وزیر کو بھیجا سوٹ کیس لے کر آئے، تو فرعون سائیڈ میں کھڑ کو دیکھ لے کو ہے، تو حضرت آسیہ کھولتی ہیں، چاند کی طرح خوبصورت بچہ اندر کھیل رہا ہے، فوراً بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، فرعون کو بلاتی ہے جلدی آؤ جلدی آؤ، دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے یہ، کتنا خوبصورت فرد بچہ ہے یہ، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے آنکھوں کا ٹھنڈک بھی ہے، تمہارے آنکھوں کا بھی ٹھنڈک ہے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ اس بچے سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ جیسے ہی بچے کو دیکھا فرعون کو غصہ آیا، فوراً وزیروں کو بلاتا ہے لاؤ لاؤ اور اس بچے کو 2 ٹکڑے کر کے اسی پانی میں بہا دو، لیکن حضرت آسیہ کہتی ہے کہ معصوم بچے کا کیا قصور ہے، یہ اس بچے کو چھوڑ دو، لا تقتلوا، اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، چہرے میں معصومیت پائی جاتی ہے، یہ بچے سے نقصان نہیں ہوگا، دیکھو ہم نے بیٹے نہیں ہیں، ہم اس بچے کو بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون آسیہ کے سامنے فرعون کی دال نہیں گلی، اب اٹھا لیے ہیں حضرت آسیہ، لے کر محل کو جاتے ہیں، محل میں جا کر بچے کی پرورش کرتے ہیں، محل کے بہترین بہترین کپڑے پہناتے ہیں۔ ایک دن دیکھا بچے کو دیکھ کر نے فرعون بیٹا نا مجھے میں بول ڈالا کوسا کہ بیٹا تجھے غلط کر ڈالتا رہے، بول کو بیٹا تو ہم کو دیکھ رہا نہیں، ایک دن دیکھ رہا نہیں، 2 دن دیکھ رہا نہیں، اب بچہ ہے پکار رہا ہے، رو رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو آخر بچے سے محبت پیدا ہو گئی، بچہ ہے تو کیا ہے، محبت پیدا ہو گئی، ہونے کے بعد اب یہ بچے کو لاکھ دودھ پلا رہی، اس زمانے میں باٹل کا دودھ نہیں، نندنی کا دودھ نہیں، ابھی کوسے کوسے ڈبے کا دودھ نہیں، کیا بھی نہیں ہے، اس زمانے میں دودھ پلانے والی عورتیں تھیں۔ فرعون کہنے لگا جاؤ پورے مصر کے اندر بہترین سے بہترین دودھ پلانے والی دائیا کو لے کر آؤ، تاکہ میرے محل میں پلنے والا بچہ اچھی عورت سے دودھ پی لے۔ اب ایک سے ایک عورت آ رہی ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، دودھ پلانا چاہتی ہے، موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہی۔ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ کے اور عورتوں کے چھاتی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے تگڑ کا ٹکڑا رکھ دیا تھا، موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، جو بھی آ کر اٹھاتی ہے بچہ رونے لگتا ہے،
तो मूसा की बहन फिरौन के दरबार में काम करती थी, कहने लगी कि बादशाह अगर इजाजत हो तो एक औरत है, शायद उसका दूध ये बच्चा पी लेगा। तो फौरन फिरौन कहता है जल्दी जाओ लेकर आओ। तो सीधा मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा के पास आती है और आकर मूसा की बहन कहती है कि खुदा की कुदरत देखो माँ, तुम्हारा बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा है, वहाँ फिरौन दूध पिलाने वाली औरत को बुला रहा है, आओ तुम्हारा दूध तो यकीनन तुम्हारा बच्चा पी लेगा। अब हजरत मूसा की अम्मा फिरौन के दरबार में आती है और बच्चे को उठाती है, तो जैसे ही माँ बच्चे के गोद में जाता है, माँ भी खुश बच्चा भी खुश। अब हजरत मूसा अपनी सगी माँ का दूध पीते हैं। फिरौन कहता है कि रोजाना इनको 10 दिरहम या 10 दीनार दिया जाएगा। खुदा देखिए बच्चा भी वापस किया और पैसा भी दे रहा है। अब पैसे दे रहे हैं, रोजाना सुबह को आती मूसा की अम्मा दूध पिलाती, शाम तक रहती, चले जाती थी। अब हजरत मूसा बढ़ रहे हैं, हल्का हल्का चलने की जब उम्र आती है बच्चे की, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन उठाकर कभी महल पूरा फिरता है। फिरौन के चेहरे में भी दाढ़ी थी। ये एक दिन मूसा देखे अकेले ही नेले को फिरले को है, कौन ने? फिरौन। इधर उधर मूसा देखे बच्चे थे, एक हाथ में दाढ़ी पकड़ लो, एक अपने जोर से थप्पड़ दिए। ऐसा थप्पड़ पड़ा फिरौन की बिल्डिंग शेख होगी। फौरन एक ही जग तमाचा बच्चे का खाते की नहीं की, पूरे वजीरों को बुलाया, आ जाओ। इन्हें दिखता मुझे मारने वाला है सर, ये बच्चे का मार नहीं है, किसी बड़े पहलवान का मार लिख रहा है। बच्चा होता तो मामूली मार पड़ता, इतना सख्त मार हो नहीं सकता, बुलाओ। जैसे ही फिरौन की बमड़ी सुनती है आसिया फौरन दौड़ कर आ जाती है। क्या ये बच्चे का मार बर्दाश्त नहीं करे? तुम तो खुदा हो, खुदा को मार नहीं पड़ता और तुम ये बच्चे के मार से परेशान हो गए हैं। नहीं, अब तो किसी सूरत में बच्चे को छोड़ा नहीं जाएगा। हजरत आसिया कहती है अरे बच्चा है, यकीन नहीं आता तो ये बच्चे हैं, इनको मालूम नहीं होता कि अच्छा क्या बुरा क्या है, बाप कौन माँ कौन मालूम नहीं होता है, यकीन नहीं आता तो इस बच्चे का इम्तिहान ले लो। फिरौन फौरन हामान को बुलाता है, बुलाकर कहता है कि ओ हामान इधर आओ, आकर इसके सामने आग भी रखो, इसके सामने हीरे जवाहरात भी रखो, देखेंगे बच्चे को बीच में छोड़ो किसके तरफ जाता है। तो हजरत मूसा को बीच में छोड़ते हैं, एक तरफ हीरे जवाहरात के टट्टे भी हैं और एक तरफ अंगार के डल्ले भी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, हीरे जवाहरात हैं उसकी तरफ जाने लगते हैं। फितरत है ना इंसान की, माल की तरफ। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल जाओ मूसा का रुख बदल दो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिब्राइल सीधे आते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के रुख को बदल देते हैं। हजरत मूसा सीधे जाते हैं, अंगार का डल्ला हाथ में पकड़ते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, इसलिए कि बच्चा क्या भी चीज पकड़ता है तो फौरन कहाँ ले जाता है, खाने की चीज को भी लेको जाता है, पीने की चीज को भी लेको जाता है, नहीं खाने की चीज भी गुड़ा लेको दे उसे भी खाने लगता है बच्चा, गुड़ी लेकर देते उसे भी खाने लगता है, प्लेन लेकर देते उसे भी खाने लगता है। हजरत मूसा आग उठाए और मुंह में डाल लिए। तो हजरत आसिया दौड़न फौरन आई, बच्चे को आकर मुंह से अंगार को निकालती है। फिर उनको बोलते अक्ल नहीं, तुम ना ये बच्चे का इम्तिहान लेते हैं, देखे तुम्हारी वजह से बच्चा मुंह में अंगार डाल लिया, रो रहा है बच्चा, तुम्हारा मुर्दा निकलो, तुम्हारा क्या बोली कि उन्हें उस जमाने बहरहाल बेका को गाली देने का से छोड़ना, रिकॉर्ड ब्रेक कर डालती, समझ में आई बात है। बैका के गालियां अजीब गालियां है, डोला निकलो, मुंह में मट्टी पड़ो, सब गालियां ऐसे देती। अल्लाह हिफाजत फरमा। वो आसिया भी फिरौन को क्या क्या बोली कि उन्हें खड़ा सो जगह खड़ को छगा हो रहे हालात नहीं उन्हें। बहरहाल बच्चे को उठाए, वो अंगार मुंह में रखने की वजह से हजरत मूसा बड़े होकर भी ततली जुबान से बात करते थे, ततली जुबान से बात करते थे। तारीख में आता है मेरे दोस्तों, हजरत मूसा फिरौन के महल में 20 साल तक थे। कितने साल तक थे? 20 साल। अल्लाह ताला फिरौन के महल में मूसा को पाल कर बड़ा करते हैं। एक दिन फिरौन के दरबार से मूसा बाजार को जाते हैं, 2 आदमियों में लड़ाई हो लेकर थी, एक बनी इसराइल का आदमी, एक फिरौन का आदमी। 2 आदमियों के दरमियान में जब लड़ाई हो रही थी, बनी इसराइल का आदमी मूसा को बुलाकर कहने लगा कि मूसा मुझे बचा लो, ये मुझे जान से मारना चाहता है। मूसा को तो जलाल था, देखते हैं कौन जुल्म कर रहा है। फिरौन का आदमी जुल्म कर रहा है, एक की चक मार मारे, हाथ मर गया उन्हें। जैसे ही मर गया, हजरत मूसा भी डर गए, वो आदमी भी डर गया। उन्हें तो बनी इसराइल का था, हजरत मूसा भी बनी इसराइल के थे। उन्हें बोलिया मैं किसी भी बोलता नहीं, मूसा तुम यहाँ से चल जाओ, फिरौन को अगर मालूम होगा तो तुम ना छोड़ेंगे नहीं। खैर मूसा अलैहिस्सलाम उसे मार डालेगा, मार डाल को खामोश आंखों फिरौन के महल में सो गए। मालूम हुआ कि फिरौन के एक आदमी को किसी ने मार दिया है। फिरौन ऐलान लगाया कि जाओ, जो हमारे आदमी को मारा है उसे पकड़ के लाओ, उसे भी जान से मार दिया जाएगा। कौन भी क्या भी बोलेंगे, ठीक है, तो एक ही आदमी जानता था ना। दोबारा दिन हजरत मूसा निकल को देखने लगे क्या है, बाजार की बमड़ी देखेंगे, ठीक है, तो न्यूज हर घर की बाहर आती है, सब बाजार में थे। बाजार को निकले, देखेंगे क्या हुआ, कौन अटका,
नहीं, मेरा इतना मांगा कि सब साइलेंट थे। कल जो बनी इसराइल का आदमी लड़ने को था और एक बनी इसराइल से उन्हें लड़ने को था, तो वहां जाकर खड़ते की नहीं की, तो उन्हें कहने लगा, और एक आदमी कहने लगा कि मूसा आओ, इन्हें मुझे मारना चाहता है। तो फौरन हजरत मूसा सामने गए, तो कल को जिसे बचाए थे हजरत मूसा, उन्हें निकाल कर मुंह से कहा, कल तुम्हें मारे ना वही समझ, आज मारना देखते हैं कि मुंह से निकल गया। जैसे ही मुंह से निकल गया, हो कल मूसा मारे ना को बोलकर मालूम हो गया, हजरत मूसा क्या कर दिए, मिस्र छोड़कर चले गए। राते रात मिस्र छोड़कर चले गए। मालूम हो गया कि मूसा ने फिरौन के आदमी को मारा। फौरन फिरौन वजीरों को भेजता है, मूसा जहां कहीं है पकड़ के लाओ मेरे दरबार का, अगर वो मेरा बेटा हो तो क्या हुआ, लेकिन इंसाफ की वजह से मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जान से मार दूंगा। लेकिन मूसा कहाँ मिलने वाले हैं, राते रात गायब हो गए। पूरी रात पूरा दिन, पूरी रात पूरा दिन चलते हुए मदियन की तरफ आते हैं। एक गांव था मदियन बोलकर मुल्क के शाम में। भूख है, पैसे भी नहीं, क्या भी नहीं, दिन रात चल को ही सो आ को एक जगह पर खड़े थे। मैं बिल्कुल शार्ट में कहता जा रहा हूँ। यकीनन कुरान के अंदर सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, और तारीख भी लंबी अगर किसी की है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की तारीख है। आकर एक जगह पर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी बौड़ी है, वो बौड़ी को बंद कर को ही वो जगह पर दो लड़कियां खामोश इंतजार में खड़े हुए ही बिंगियां पकड़ लेकर। इसका मतलब क्या बोले तो उस जमाने से पानी लाने की जिम्मेदारी किसकी थी, समझ में आई बात। उसके हस्ते वो दो बैका भी खड़े थे, छोकरियां भी खड़े थे। हजरत मूसा पूछा, कहीं को यहाँ खड़े ही तुम लगा, ये बौड़ी से पानी उठाना, उठा ले पानी। नहीं, यहाँ का जो आदमी है पहले उन्हें आग को, पूरे गांव वाले को पानी दे को, अपने जानवरों को पिला को, बाद में हम ना देता सोने। उसकी खास बौड़ी क्या वो नहीं, उसकी खास बौड़ी नहीं, उन्हें ये गांव का रोबदार। हजरत मूसा बोले, वो कौन ही रोबदार देखेंगे, आओ को बोल को, एक बहुत बड़ा पत्थर बौड़ी में मुझको था। फौरन उठा को वो दो लड़कियों को पानी भर को दे को भेज डाले, तुम्हें ले को जाओ, आती सदमिया को देख लेंगे। पानी उठा को देख डाले, दे डाले। वो दो छोकरियां जो थे लड़कियां वक्त से पहले घर को चले गए। वो जो लड़कियां जो दो थे वो ऐसे वैसे नहीं थे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां थी। शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम सफूरा था, छोटी बेटी का नाम कोई और था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे। पूछने लगे, बेटियां क्या बात है कि आज तुम बहुत जल्द घर को आ गए। तो दो बेटियों में से एक बेटी कहने लगी कि अब्बा जान, आज एक अजीब नौजवान हमारे गांव को आया, वो किसी से डरता ही नहीं है। बौड़ी में से पानी हमने डुबा कर दे दिया और हम जल्दी चल कर आ गए हैं। हजरत शुएब ने कहा कि जाओ सफूरा जाओ, बड़ी बेटी से कहा कि जाओ सफूरा जाओ, फौरन जाकर उस नौजवान को बुला कर आओ। मैं कुछ खूबी उस नौजवान के अंदर पाता हूँ, इसलिए कि पैगंबर पैगंबर को पहचानता है नहीं? तो जाओ, जाकर बुलाकर फौरन लाओ। तुमको जो पानी पकड़ कर दिया ना, मैं उसकी उजरत देना चाहता हूँ। तो हजरत सफूरा फौरन आती हैं, बड़ी बेटी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। आकर हजरत मूसा से कहती है कि अरे नौजवान, मेरे अब्बा बूढ़े हैं, तुमको बुलाए ही। अच्छी बात है। हजरत मूसा उठकर चलने लगे। हजरत सफूरा सामने जा लेकर थी, हजरत मूसा पीछे जा लेकर थे। जल्दी जल्दी हजरत सफूरा जा लेकर थी। तो हजरत मूसा बोले, इधर मेरे पीछे आ, तू बैको, तू सामने जाना, तेरे पीछे मैं जाना। नहीं, पीछे आ, पीछे आ। तो वो सफूरा जो लड़की थी, जवान साल थी, तो कहने लगी, कैसी अक्ल है तुम्हारी, घर मेरा है, रास्ता मेरा है, मैं तुमने बुला लगो सो, रास्ता में तुमने दिखाना सो, तुम्हें मुझे पीछे हो बोलती ना। हाँ मैं पीछे, तुम्हें पीछे आना, मैं मरद बना, मैं सामने जाना सो। तो हजरत सफूरा पूछती हैं, मैं पीछे आया तो तुमने रास्ता कैसा मालूम होगा, मैं रास्ता बदला तो तुम्हें बोलना इधर जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ को बोल को, पीछे से भी बोल सकती रहा, तो सामने जाकर ही बोलना क्या जरूरी है। तो हजरत सफूरा पूछती है, अगर मैं सामने चलूं तो क्या होगा। तो हजरत सफूरा को हजरत मूसा कहते हैं कि अगर तू सामने जाएगी तो तेरे पैरों को देखना मुझे जायज नहीं है, तेरे पैरों को तक देखना मुझे जायज नहीं है, इसलिए तो सामने जाएगी जायज नहीं, तू पीछे आ मेरे, मैं सामने जाता हूं। सीधे जा रहे हैं, सामने से पीछे से रास्ता बोल लेकर जा रही हैं, इधर फिरो, सीधा जाओ। समझ में ये बात की, तो मर्द बना सामने रहना भाई को, लेकिन हमारे भाई का उन सामने पीछे। कितने के मर्द बने, गाड़ी चला लगो, गाड़ी एक्टिवा रहती, गियर की गाड़ी तो चलाने नहीं आता। मैं मदरसे के शागिर्द थे, परसों तक देखा मैं, रमजान के महीने में
चंदा मदरसे का 4 ब्लॉक में दोपहर में तफसीर कर डाल को मदरसे का चंदा था वो कर लेकर जा रहा हूँ। डबल रोड के पास फिले हो रहे नहीं, वो फिले हो रहा में 2-3 बेगा भुर 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 को बंदे ओवरटेक कर लगे जा रही। मैं बोले हर मैदान में सबको मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, बोला तो मंजे ओवरटेक कर रही नहीं लगा। बोल को आखिर देखा तो बाइक मैं 40-45 चलाता नहीं गाड़ी, उन्होंने 60 की स्पीड पे जा रही। खैर जाला करे, मैं बोले हाँ देखो जी जमाना। मेरे दोस्त मेरे मदरसे के शागिर्द थे नूर मोहम्मद बोलकर, मैं बोला देख बेटा कैसे जा रही, इनको देखो तुम लगा नसीहत हासिल करो। अब जाकर सिग्नल में खड़ गए, देखे तो ये बड़े बड़े टट्टे गिट्टे हैं। एक साहब बाजू मुझे पहचानने वाला सलाम कर डाले, सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम, तुम्हें मिलना समझे क्या भी बड़ा स्पीड जारी ना कतो। नहीं हजरत रोजा खुलाई का रसम आज रिश्ता होगा है वो जैसे क्या की रस्मा एक हते ना, उन्हें डर को मैंने सही बोल डाला। उन्हें वो बगीटा गीटा कपड़े गिपड़े सब रखो थे, पेटी को की छुकरे को की छुकरी को की। वो रमजान के महीने में एक रस्म आता रोजा खुलाई का कहते, नहीं तो उन्हें लगा को खुलाई नहीं तो उन्हें खोलती च नहीं लगा आको खोले तो मुंह खोल को खजूर डाले तो उन्हें हंका खोल को मुंह खोलती सो, नहीं तो खोलती च नहीं है। तो इससे पहले खोलने का सवाल ही पे रोजा खुलाई का रस्म कहता। रमजान में कैसे कैसे रोजा रस्मा आती है, देखो रोजा लगा खोलना सो, इनको उन्हों ले को जाना सो, उनको इन्हों ले को जाना सो। समझ में आई बात है। मेरे हाल बताना चाहता हूँ कि औरतें चला लेकर जा रही, पीछे मर्द बने बैठे हैं। नहीं नहीं, हजरत मूसा ने आज से कई साल पहले बता दिया कि मैं सामने जाऊंगा तो पीछे आएगी। एक औरत के पीछे एक मर्द चलता है तो उसके शान के खिलाफ है, उसके शान के खिलाफ है ये। मर्द सामने रहेगा, औरत। हुजूर के जमाने में औरतें मस्जिद को आया करती थी, आज के जमाने में औरतें मस्जिद को आने का कानून नहीं है, लेकिन हुजूर के जमाने में औरतें मस्जिद को आती थी। लेकिन कैसे आती थी? हुजूर इमाम थे, सहाबा मुक्तदी थे, मर्दों के पीछे बच्चे खड़ना है, बच्चों के पीछे नामर्द खड़ते थे, उसके बाद औरत पीछे खड़ती थी। इतना पीछा है दर्जा उसका। हमें सामने बुलाकर बिठा देते हैं, कैशों में बिठा देते हैं, दुकानों में बिठा देते हैं, गाड़ियां उनके हवाले कर देते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को गीरत अता फरमाए, शर्म अता फरमाए। तो मेरे हाल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम सामने जा रहे हैं, इधर उधर फिरो। आखिर जाकर पहुंच गए हजरत शुएब के घर में। हजरत शुएब बुलाकर हजरत मूसा को बिठाकर सलाम वगैरह करे। बोलने के बाद जो खाना है खा लो, खाना रख दिए गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से पूछे तुम्हें कहाँ के, किधर के, कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ का, वहाँ का, यहाँ से आया, ऐसी ऐसी मेरे से ये हो गई, मेरे हाथ से कत्ल हो गया है, वहाँ का बादशाह मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैं बचते बचाते यहाँ तक आ गया हूँ। अब कहाँ जाने का इरादा है? शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा से पूछा कहाँ जाऊँ, रास्ता कहाँ तक जाता कि जाला कुछ हो तुम? हजरत शुएब ने कहा जाने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, मेरे ही घर में रह जाओ, मेरे पास बकरियां ही, उस बकरियों को तुम चराया करो। क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैनी अला अन ताजुरनी समानिया हिजज। मूसा एक काम करो, तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक बेटी से मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूँ और उसके मेहर में तुम मेरी बकरियों को 10 साल तक चराओगे। खुद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी एक बेटी से मैं तुम्हारा निकाह करके दे देता हूँ। हजरत मुफस्सिरीन किराम तफसीर में लिखते हैं अगर लड़की वाला चाहे तो लड़के को भी अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर सकता है। कोई लड़का पसंद आ गया तो लड़की का बाप कह सकता है कि मेरी बेटी से मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। आज के जमाने में कौन सी भी बोलता, हाँ पसंद आ गया है भाई मेरी बेटी से मैं तुम्हारा निकाह करता हूँ, तो गाँव वाले बोलते हैं क्या कि इसकी बेटियां उड़को पड़ जा रही ना, उसका से कर डाल तुम बोल रहा सो। अंबिया की सुन्नत है अच्छे लड़कों से अपनी बेटियों का निकाह करने का पैगाम पहुंचाना। हुजूर ने भी हजरत फातिमा के बारे में अली से कहा कि अली मेरी बेटी का निकाह मैं तुमसे करना चाहता हूँ। वहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मूसा मेरी बेटी से मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। हजरत मूसा ने कहा कि निकाह तो हो जाएगा लेकिन मेरे पास मेहर के पैसे नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को हजरत शुएब ने कहा कि काम करो ऐ मूसा मेरे पास बकरियां ही, उन बकरियों को तुम 10 साल तक चराओ। कितने साल तक चराना? 10 साल तक चराओ, मेहर अदा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी बीवी को तुम चाहे ले जा सकते हो। अच्छी बात है। निकाह हो गया। वो निकाह होने वाली औरत कौन थी? हजरत सफूरा।
निकाह के बाद नौशा के हम लोग सामने बिठाकर नौशा को बिठाकर कहते नहीं, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता बैन आदम व हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता बैन इब्राहीम व सारा व हाजिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरीके से पैगंबर का नाम आता है, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता बैन मूसा व सफूरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऐ अल्लाह इन दोनों के अंदर ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे तूने मूसा और सफूरा के दरमियान अता फरमाया। ऐसी मोहब्बत थी, बड़ी अच्छी मोहब्बत। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम निकाह कर देते हैं, बकरियां लेकर चरना है। हजरत मूसा ने पूछा, हजरत मूसा को हजरत शुएब ने कहा कि मूसा जाओ लेकर जाओ। अब कैसे लेकर जाना? एक काम करो मूसा, मेरे पास एक असा है, वो लकड़ी आज तक सिवाय मेरे का था, 10 हाथ का था। कितने हाथ का? 10 हाथ का था। वो असा असल में हजरत आदम जो जन्नत से मिसवाक के लिए लकड़ी लेकर आए थे ना, वो वरासत में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आया था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराने के लिए हजरत मूसा को वो असा उठाकर देते हैं। हजरत शुएब के अलावा कोई असा वो उठाने की ताकत नहीं रखता था। हजरत मूसा जाकर एक हाथ में उठा लेते हैं। हजरत शुएब ने कहा कि शायद तुमको पैगंबरी मिलने वाली है, ये असे को पैगंबरों के अलावा कोई और आज तक उठाया नहीं है। हजरत मूसा उठा लिए वो असा, और हजरत मूसा को हजरत शुएब ने कहा कि बकरियों को फला जंगल में ले जाना, वहां अच्छी सब्जी है, लेकिन याद रखना उस जंगल में सांप और बिच्छू बहुत ज्यादा है। हजरत मूसा कहने लगे, फिरौन से नहीं डरे ना, सांप से डर तुम्हें, कहाँ ही देखेंगे, आओ। ले करके हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम बकरियां को लेकर गए, लेकिन बकरियां थी, हमें भगाते एक जगह, उन्हें भागती एक जगह। देख कर रही है तुम लगा है नहीं, बकरी एक मुर्गा एक, गाड़ी ले लगे जाते, गाड़ी देख लो इधर जाना नहीं, हमारे चक्के पास ही आ जाती है। बकरी एक, मुर्गी एक, मुर्गा एक, हमें भगाएंगे एक जगह, भागती एक जगह। अब बकरियां 200 से ज्यादा बकरियां थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास। मेहर अदा करने की नीयत से हजरत शुएब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर जाते हैं। जाकर जंगल में बकरियों को पूरा, कोई एक इधर भागती, उधर भागती, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर। क्या मुसीबत रही है, शादी नहीं करता तो अच्छा था ना। मैं हजरत मूसा इधर भागती, उसकी टांग पकड़ कर आ रही, उधर भागती, उधर टांग पकड़ कर आती। 1 2 3 बकरियां को भी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम असा से मारते हैं। अब सांपा बिच्छुआ को बोलकर बोले ना, पूरे जंगल के अंदर एक अजडा बहुत बड़ा था। वो अजडा आकर एक बकरी को रोजाना खाता था। वो अजडा कहां से आता कि वहां जाकर हजरत मूसा बैठ गए, और दिल ही दिल में इतना बोलते नहीं, कौन मेरा बड़ा यहाँ आता, देख ले तुम लोग कौन भी नहीं रहते, वहां बोलते सो। अरे हमारे भी आते नहीं, कहते अकेले चले जाते हैं, जाने के बाद कौन जो हमारा बड़ा आया सो, बोलते नहीं हजरत मूसा भी हो जाओ, कौन सा वो अजडा यहाँ आया सो, आज आपको खान दो, देख तुम ही। एक ही चकमार में फिरौन की बिल्डिंग शेक होगी, वो खित्ती मर गा, उन्हें आंधों में देख ले तो कैसा मेरा बकरियां को खाता सो। बोल को असा को गाड़ डाल को, ऐसा टिका डाल को, इन्हों नमाज पढ़ लो, इन्हों क्या क्या कर लो, सो ले को रख गया। सो को उठ को देखे तो क्या, ये असा जो है ना, वो अजडा बकरी खाने के वास्ते आया था। वो असा सांप बन को अजडे को खा लिया। हजरत मूसा देखो, मैं चुपके बोला तो सही में ठीक, असा उसे खा रहा है, अब उसे मैं कैसा पकड़ू। खैर पकड़ लिए, रोजाना सुबह को जाते, शाम को आते, सुबह को जाते, शाम को आते, यहाँ तक के 8 साल गुजर गए। कितने साल? हाथ में असा था वो। 8 साल गुजरने के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बोले कि बड़ी मेहनत करके तुम्हें 8 साल तक बकरियां चराए, तुमने मैं तोहफा देना चाहता हूँ। इस साल मेरे बकरियों में से जितनी बकरियां हामिला ही, पेट से ही, अगर वो मर्द बच्चे यानी नर जनेंगी तो पूरे बकरियां जनने वाले बच्चे तुम ना। इत्तेफाक से उस साल पूरे नर पैदा हुए। नर का तो क्या पार्ट, क्या की बोलते नबी, बकरी में फीमेल बोलते नहीं, मर्द बच्चे पैदा हुए बोलो तो समझेंगे, बकरी को मर्द बच्चा पैदा हुआ तो तुम ना। कुछ साल पूरे बकरे पैदा हुए, पूरे हजरत मूसा को मिलके। दोबारा साल हजरत शुएब खुश होकर बोले कि अगर इस साल पूरे बकरियां पैदा हो गई तो तुम ना। उस साल पूरे बकरियां पैदा होगी, पूरे 10 साल हो गए। होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बोले तुम्हारे 10 साल का कोर्स पूरा होगा, तुम चाहे तो ये बकरियां लेकर तुम्हारी बीवी को लेकर तुम जा सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने घर में मिस्र में माँ को, एक बहन को, एक भाई हजरत हारून को छोड़कर रात आ गए थे। बहुत ज्यादा ख्याल आया, चलो जाकर मिलेंगे, इतने साल होगा, क्या छोकर है देखेंगे को बोल को। फिर मदियन से निकलते हैं।
हजरत सफूरा पेट से थी, हामिला थी। निकल कर आते थे रास्ते में, एक जगह पर हजरत सफूरा को पेट का दर्द शुरू हो गया। ज़च्की का वक्त करीब आ गया। जैसे ही ज़च्की का वक्त करीब आया, रात को जोर की बारिश हुई, तो ज़च्की वाली औरतों को गर्म रखना है, तो गर्मी हासिल करने के लिए इधर उधर आग को देखते हैं, तो आग नहीं मिली। उस जमाने में 2 पत्थर को मारते तो आग पैदा हो जाती, पत्थर को मारे तो आग भी पैदा नहीं हुई। सामने एक पहाड़ नजर आया, उस पहाड़ में आग नजर आई। तो हजरत मूसा ने अपनी बीवी सफूरा से कहा, तुम यहीं रहो, मैं जाकर वहां से आग लेकर आता हूं। जाकर आग लेने के वास्ते पहाड़ में चढ़ना चाहते हैं, तो आसमान से आवाज आती है, या मूसा, ये वादी मुकद्दस कोहे तूर है, ये तुम जो आग देखे आग नहीं, खुदा का नूर है ये, इसलिए यहां आना है। चप्पल के साथ आया नहीं जाएगा, अपनी चप्पल को निकालना पड़ेगा। फकला नअलई, ऐ मूसा, ये वादी मुकद्दस कोहे तूर है, यहां अपने जूतियों को निकाल दो। और एक बात बीच में आई, याद आ रही है, अपनी बीवी से इजाजत लेकर निकलते हैं, तो बीवी कहती है कि देख कर जाओ, पहाड़ है, सांप और बिच्छू होंगे। तो हजरत मूसा ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे जूतियां हैं, मैं चप्पल पहनकर जा रहा हूं, कोई सांप और जूती डसेगा नहीं है। और अल्लाह ताला ने पहाड़ में चढ़ने से पहले कह दिया कि जूतियों को निकाल दो। यहाँ हजरत उलमा एक अच्छा नुक्ता बयान करते हैं, मूसा जमीन के पहाड़ पर आग लेने के लिए, खुदा से मिलने के लिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि अपनी जूतियों को निकाल दो। मेरे आका की शान देखिए, मक्के से अर्श को जाते हैं तो इतने लंबे सफर में अल्लाह ताला ने कहीं भी अल्लाह के रसूल को यह नहीं कहा कि तुम आसमान में आ रहे हैं चप्पल को निकाल दो, तुम अर्श में आ रहे हैं चप्पल को निकाल दो। इसलिए कि अर्श कई सालों से तमन्ना कर रहा था कि ऐ इलाहुल आलमीन, मेरे पीठ पर तू मोहम्मद के जूतों को अता फरमा। हुजूर अर्श पर जाते हैं तो जूतों के साथ जाते हैं, फर्श पर रहते हैं तो जूतियों के साथ रहते हैं, आसमानों का सफर करते हैं तो जूतियों के साथ करते हैं। ये मेरे आका की शान है, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। ये हजरत मूसा ऊपर जाते हैं, आग नजर आती है। जैसे ही आग नजर आई तो आग को पकड़ने गए तो ये आग, ये दरख्त से वो दरख्त को जाती है, वो नूर है, वो दरख्त से वो दरख्त को जाती है। फौरन वो आग से आवाज आती है कि मूसा, मैं आग नहीं, खुदा की तजल्ली और नूर हूं मैं, और मैं तुमको नबी बनाना चाहता हूं। आज से तुम मूसा नहीं, मूसा कलीमुल्लाह बन जाओगे, अल्लाह के रसूल और पैगंबर बन जाओगे, और तुम्हारे लिए आसमान से किताब भी नाजिल हो रही है, वो है तौरात। एक ही वक्त में पूरी तौरात नाजिल हो गई। हजरत मूसा ने कहा कि ऐ इलाहुल आलमीन, जब मैं जाऊंगा तो वहां कौम मुझसे नबी होने की दलील और सबूत पूछेगी, क्या करना? हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने कहा, 3 चीजें देकर भेज रहा हूं मैं तुमको। एक, तुम तौरात को साथ ले जाओ। दूसरा, तुम्हारे हाथ में असा है, इस असे को भी साथ ले जाओ। हजरत मूसा ने फरमाया, ऐ इलाहुल आलमीन, ये असा से क्या होगा? अल्लाह ताला ने कहा कि ये मामूली असा नहीं है, जब तुम जाकर फिरौन के दरबार में असे को डालोगे, ये असा नहीं रहेगा, बल्कि ये असा बहुत बड़ा अजदा बन जाएगा। रिवायत में आता है कि जब भी हजरत मूसा ये असा को डालते, वो असा 7 फीट ऊंचा हो जाता और तकरीबन 70 पर 6 कदम आ जाते, उसके पांव लग जाते, और इतना बड़ा मुंह होता कि 700 से ज्यादा दांत होते उसके, और 60 फीट से ज्यादा लंबा हो जाता, वो 60 फीट लंबा। हजरत मूसा तौरात लेकर और असा लेकर, और फरमाया कि मूसा अपने बगल में हाथ डालो, जब डांट डालकर तुम निकालोगे तो तुम्हारा हाथ सूरज और चांद से ज्यादा रोशन हो जाएगा। हजरत मूसा ने कहा कि इलाहुल आलमीन, मेरी बीवी वहां दर्द ज़ह में मुब्तला है। अल्लाह ताला ने कहा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी के दर्द ज़ह का इलाज हम जन्नत के हूरों से करना चाहते हैं। हजरत मूसा वो असा का और इसके अलावा हाथ का मोजज़ा लेकर, तौरात को लेकर अल्लाह का हुक्म पाकर निकलते हैं कि फिरौन के पास जाओ, फिरौन के पास जाकर दावत और तबलीग का काम करो। हजरत मूसा ने कहा कि इलाहुल आलमीन, मेरे मुंह में ततलापन है, मैं साफ बात नहीं कर सकता, मेरे घर के अंदर मेरा एक भाई भी है जिसका नाम हारून है, आप उसको भी मेरा नबी बना दीजिए। अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, हम हारून को तुम्हारा साथ कर देते हैं और हारून को भी नबूवत अता करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म लेकर आते हैं, आकर चप्पल पहनना चाहते हैं तो वो दोनों जूते नहीं रहे, बहुत बड़े बिच्छू बनकर बैठे हुए हैं।
حضرت موسیٰ نے کہا کہ الہ العالمین میں یہاں جوتے چھوڑا تھا, یہ جوتوں کی جگہ اتنے بڑے بچھو بن گئے ہیں. ہاں تمہاری بیوی نے تم سے کہا تھا کہ پہاڑ میں بچھو ہوں گے, تم نے کہا تھا کہ میرے پاؤں میں چپل ہے, تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ خدا ہے. تم نے چپل پر بھروسہ کیا, ہم نے تمہارے چپل کو بچھو بنا دیا ہے. تم نے چپل پر بھروسہ کیا, ہم نے تمہارے چپل کو بچھو بنا دیا. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ الہ العالمین مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر, اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا. اللہ کے حکم سے وہ دو بڑے بڑے بچھو بیٹھے ہوئے تھے. اب آن کی آن میں دونوں حضرت موسیٰ کے جوتی بن جاتے ہیں. موسیٰ پہن کر حضرت صفورہ کے پاس آتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ جنت کی حوریں ان کے درد ذہ کا علاج کر رہی ہیں. اللہ کا حکم تھا کہ بیوی کو چھوڑ دو, جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. فرعون کے پاس جاؤ, جا کر اس کا علاج کرو. اب فرعون کے پاس جاتے ہیں حضرت موسیٰ, سیدھے اپنی اماں کے گھر آتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو کون پوچھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک مسافر ہے. یہ نہیں کہا کہ موسیٰ, بلکہ کہتے ہیں کہ مسافر ہے. حضرت موسیٰ کی اماں کہتی ہے کہ بیٹی جا, جلدی جا کر دروازہ کھول دے, مسافر کو گھر کے اندر بلا اور جو گھر کے اندر کھانا ہے رکھ دے, کھا لے. دروازہ کھولتے ہیں تو مسافر نہیں بلکہ 10-12 سال پہلے جو گھر سے گئے ہوئے تھے موسیٰ, وہ موسیٰ واپس پلٹ کر آ رہے ہیں. ماں خوش ہو گئی, بھائی خوش ہو گئے, ہارون بہن خوش ہو جاتی ہے. بھائی پوچھتے ہیں کہ بھیا ہوا کیا؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں, پوری تاریخ بتاتے ہیں, قتل کر دیا, جان کے خوف میں نکل گیا تھا. میری بیوی سے وہاں شعیب علیہ السلام سے, میرے بیٹی سے میرا نکاح ہوا ہے. شعیب نے مجھے یہ عصا دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو معجزہ بنایا ہے اور تم کو بھی پیغمبری عطا کر دی ہے. چلو جا کر فرعون کے دربار میں دعوت تبلیغ دینا ہے, اس کی خدائی کو ختم کرنا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون بھی, حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون بھی آ گئے. سیدھے جاتے ہیں تو فرعون اتنا شاہی محل بنایا ہوا تھا کہ محل کے اطراف اکناف سپاہی تھے اور کوئی سپاہی موسیٰ کو فرعون تک ملنے نہیں دے رہا تھا. کوئی سپاہی موسیٰ کو فرعون تک ملنے نہیں دے رہا تھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی چھوڑ دے, تمہارے خدا کو میں خدا کی دعوت دینا ہے. آخر نہیں چھوڑتے ہیں تو مجبور ہو کر حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کے عصے کو ڈالتے ہیں. جیسے عصا زمین میں پڑا, اتنا لمبا اژدھا بن گیا. اب وہ اژدھا اطراف و اکناف کے پورے سپاہیوں کو کھا لیتا ہے. تو فرعون جھانک کر دیکھتا ہے یہ کیا دھڑیل بھڑیل آوازیں آ رہی ہیں. باہر آ کر دیکھتا ہے تو کیا موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں, موسیٰ کا بھائی بھی کھڑا ہوا ہے اور ساتھ میں اتنا بڑا سانپ آ گیا ہے. موسیٰ کو فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ یہ کیا ساتھ میں سانپ لائے ہو, میں تو تم کو کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوں. تو موسیٰ کو تسلی ہوئی. فوراً اب وہ سانپ جو بنا ہوا ہے اسے کیسا یہ بنانا ہے, لکڑی بنانا ہے. اللہ یہ عصے کو تو ڈال دیا میں, سانپ تو بن گیا ہے, اب اسے عصا کیسے بناؤں؟ اللہ تعالیٰ کہنے لگے اس کے منہ میں ہاتھ چھوڑو, یہ پھر عصا بن جائے گا. موسیٰ علیہ السلام, دم پکڑو گے تو پکڑ لوں گا, منہ میں ہاتھ چھوڑو گے تو کیسا چھوڑوں میں, کیونکہ ہمیں بھی دم پکڑتے. سو سمجھ میں یہ بات, جانوروں کے بھی دم پکڑتے, منسٹراں کے بھی دم پکڑتے. دم پکڑنے میں مسلمان کو چھوڑے تو گیا, سمجھ میں یہ بات, دم پکڑ رہے, دم پکڑو بولے تو پکڑ لے تو اللہ, لیکن یہ کیا تم منہ میں ہاتھ ڈالو بول رہا. موسیٰ لا تخف, اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنعیدها سیرتها الاولی, ہم اس عصے کو پہلے کی طرح بنا دیں گے. حضرت موسیٰ ڈرتے ڈرتے منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ عصا بن جاتا ہے, پکڑ لیتے ہیں. فرعون کے دربار میں داخل ہوتے ہیں. حضرت آسیہ دیکھ لیں, یہی وہ بچہ ہے جس کو میں نے 20 سال پالا تھا لیکن 10 سال مجھ سے جدا ہوا. آسیہ رو رہی ہے. فرعون ڈر گیا ہے کہ موسیٰ آ گیا, کیا ہونے والا ہے. کہنے لگا کہ موسیٰ میں تو تمہیں معاف کر دیا ہے, یہ ہاتھ میں پاوا میں تمہیں کیا لے کر آئی, سو چھوڑ ڈالو اسے. موسیٰ کہاں چھوڑنے والے ہیں, موسیٰ کا معجزہ ہے. پھر حضرت موسیٰ کو فرعون پوچھتا ہے کیا بات ہے, کیوں چلے گئے تھے تم؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے میں قتل کر دیا تھا ان کو, تمہارے ڈر سے میں چلا گیا تھا. اب ڈرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تم کو اللہ تعالیٰ وقت کا فرعون بنایا ہے تو مجھے وقت کا موسیٰ بنایا ہے. اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت ڈرتا تھا, اب اللہ تعالیٰ مجھے پاور دے دیا ہے, میں پیغمبر بن گیا ہوں. میں میرے ہاتھ میں بہت سارے معجزے آ گئے. دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں, دیکھانے کو خاموش ہے اپنی جگہ پر. بول, کیا بولنا چاہتا ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی تو سمجھتا نہیں ہے, تو انسان ہے, دولت اور حکومت کے نشے میں آ گیا ہے, تو خدا نہیں ہے, خدا تو کوئی اور ہے. تو خدا نہیں ہے, خدا کوئی اور ہے. وہ خدا کو یاد کر جو مشرق اور مغرب کا ہے, وہ خدا کو یاد کر جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. حضرت موسیٰ کی خدائی کی جو دعوت تھی سن کر حضرت موسیٰ پر غصہ آتا ہے. کہنے لگا کہ موسیٰ جہاں تھے وہاں چلے جاؤ ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا. حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ حشر میرا برا نہیں, حشر تیرا برا ہونے والا ہے, سمجھ جا. تو حضرت موسیٰ کو فرعون کہتا ہے دوسرے گاؤں کو جا کر
जादूगरी सीख कर आया है तू मुझे डराने के लिए। खैर तेरी बातों पर मैं गौर व फिक्र करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक रात की मोहलत दे दे या एक दिन की मोहलत दे दे। मूसा कहने लगे कि चलो हम तुझे मोहलत देते हैं। मूसा और हारून हजरत मूसा और हारून असा को लेकर अपने घर आ जाते हैं। फौरन अपने जमाने के पूरे जादूगरों को कौन बुलाता है? फिरौन बुलाता है कि आ जाओ, तुमको पालने का आज मैं बदला लेना चाहता हूँ। हमारे शहर में मूसा आया हुआ है, बहुत बड़ा जादूगर है वो, उसकी जादू को तोड़ने के लिए तुमको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है? वो अपने हाथ में एक असा रखता है, वो डालता है तो अजदा बन जाता है। जादूगर कहने लगे डरने की बात नहीं है बादशाह जहांपना, कुछ पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसे नहीं मेरी हुकूमत खर्च हो जाए, लेकिन मूसा का अजदा तबाह हो जाए। मैं मूसा को अपने हाथ में करना चाहता हूँ। कई दिन तक रिवायत में आता है कि 4 साल तक जादूगरों ने अपनी जगह पर बैठकर एक ऐसी तिलसिम बनाई, एक ऐसा जादू तैयार किया कि उस जादू की वजह से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तैयार हुआ। तैयार होते ही उन लोगों के हाथ में क्या था कि एक ऐसा राख था कि वो दरख्तों के ऊपर डालते, पूरे दरख्त गिरकर सांप और बिच्छू बनना शुरू हो जाते, लंबे लंबे सांप। अब ऐलान हुआ, मूसा को बुलाया फिरौन, देख मानता नहीं मैं तेरी बात, एक काम कर तू जादूगर है, मेरे दरबार के जादूगरों से मुकाबला कर। मूसा कहने लगे मुकाबला तेरे दरबार के जादूगरों से? लगा ऐलान, एक दिन तय होता है। तय होने के बाद पूरे जादूगर आ गए। रिवायत में आता है कि 30,000 जादूगर तन्हा हजरत मूसा का मुकाबला करने के लिए आए। कितने हजार? 30,000 जादूगर तन्हा मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए आए। फौरन आकर बैठ गए। मूसा भी खामोशी से आकर पूछने बैठ कर गए। एक जादूगर जो बड़ा था कहने लगा इम्मा अन तुल्क़ी व इम्मा अन नकून मिनल मुल्क़ीन। मूसा तुम्हें अपना जादू दिखा देंगे, हमें पहले हमारा जादू तुम ना दिखाना। हजरत मूसा कहने लगे तुम्हें दिखाओ रे बाबा, क्या दिखाते? कि कभी भी अच्छा ताकतवर आदमी क्या करता, सामने वाले का एक मार खा को मालूम कर लेता इतने कितने पावर का है को बोल को। पहले मारने वाला रोबदार नहीं, एक मार खा लेना कितनी ताकत है उसकी देखना को बोल को। होता कि नहीं होता? अरे तुमने समझा ना कि रोबदारी, रोबदारी आज के नौजवानों को दिखाना, उन्हें 12, 11, 15 साल का होते कि नहीं की उन्हें मोहल्ले का दादा नहीं तो नाना नहीं तो मामू नहीं तो चीचा बन जाता उन्हें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करने लगे, पहले तुम दिखाओ बाद में मैं दिखाता हूं। वो जो राख उड़ाते अतराफ अकनाफ के, पूरे दरख्त नीचे गिर गए, सांप और बिच्छू बनकर भुसकारे छोड़ते हुए आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला कहता है वअल्क़ि मा फी असाक, ऐ मूसा अपने हाथ में जो है उसे जमीन में डालो। फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, जैसे ही हजरत मूसा अपने हाथ का असा जमीन पे डालते 30,000 जादू अपनी लुंगी संभालते हुए खड़े हो गए। ये 60 फीट का लंबा अजदा एक ही एक लुक़मे में 30,000 जादूगरों के सांप को निगल लेता है और फिरौन के दरबार की तरफ दौड़ता हुआ आता है और दुनिया को सबक देता है जादूगरों की जादूगरी पैगंबर का मोजज़े का मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये पैगंबर का मोजज़ा है, ये तुम्हारा जादू है। जादू जाकर पैगंबर के मोजज़े का मुकाबला कर नहीं सकता। फौरन पूरे जादूगर क्या करने लगे, मूसा बचा लो, हम तुमको भी सजदा करेंगे, तुम्हारे खुदा को भी सजदा करेंगे। फ़उल्क़िया मिन अस्साजिदीन, फौरन 30,000 जादूगर जो मूसा को हराने आए थे, एक ही एक राउंड में मूसा ने तमाम जादूगरों की जादूगरी को खत्म कर देते हैं और वो 30,000 जादूगर अपने सर को झुका देते हैं, सजदे में गिर जाते हैं, कहते हैं क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। ऐ मूसा हम वहदहू ला शरीक पे ईमान लेकर आ गए, रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के खुदा पर ईमान लेकर आए। फिरौन देखने लगा कि क्या हुआ हमारा कि जिन 30 जादूगरों को अपना खजाना खर्च करके बुलाए थे वो 30 जादूगर फिरौन के दरबार को छोड़कर मूसा के हवाले हो गए हैं। अब मूसा का कलमा पढ़ लिए हैं। फिरौन को बहुत गुस्सा आता है और पूरे वजीरों को बुलाता है, बिलखुसूस हामान को बुलाता है और बुलाकर कहता है कि हामान, मूसा और मूसा के हवारियों का क्या इलाज किया जाए।
तो हामान कहता है कि सिवाय हमारा एकदम हमला मूसा को गारत के और कुछ नहीं कर सकता। हजरत मूसा को मालूम हुआ कि फिरौन की फौज एकदम हमला करने वाली है और मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास बनी इसराइल 70,000 के थे और ये नए जो ईमान कबूल करे थे तकरीबन 30,000 थे। 1 लाख की मेजॉरिटी मूसा के पास थी और फिरौन के पास 7 लाख की फौज थी। हजरत मूसा को जब मालूम हुआ कि फिरौन एकदम हमला करने वाला है, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कहा कि मूसा अब तुम फिरौन से बात करना छोड़ दो। 40 साल तक समझाते रहे, फिरौन समझता नहीं था। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा फिरौन को समझाना छोड़ दो, राते रात तुम तुम्हारे मानने वालों को लेकर मिस्र छोड़कर चले जाओ। अब 1 लाख की फौज को लेकर हजरत मूसा गुजरते हैं। फिरौन को मालूम होता है कि क्या कि मूसा भाग गए हैं, तो फौरन 7 लाख सवारों के साथ फिरौन भी ताक़ुब करते हुए आ रहा है। सामने मूसा और मूसा की कौम बनी इसराइल वो 30,000 जादूगर जो इस्लाम कबूल किए रहे थे जा रहे हैं। पीछे फिरौन की कौम आ रही है, फिरौन की फौज आ रही है। दौड़ते दौड़ते सामने दरियाए नील आ गया। हजरत मूसा एकदम इन लोगों को पार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से कहने लगे पीछे दुश्मन है और सामने दरिया है, क्या किया जाए? अल्लाह ताला ने कहा अनिज़रिब बिअसाकल हजर अनिज़रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने असा को पानी में मारो। तो जैसे हजरत मूसा असा को पानी में मारते हैं 12 रास्ते खुलते हैं। हजरत मूसा और मूसा की पूरी फौज आगे गुजर जाती है। फिरौन देखता है ओ रास्ता भी बन गया, ये बचने वाले नहीं, इनको पकड़ कर मार दिया जाएगा। अब फिरौन और फिरौन की फौज भी दरियाए नील में हजरत मूसा और मूसा की फौज को फॉलो करते हुए आ रही है। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा खबरदार पार हो जाना, लेकिन पलट के नहीं देखना। पूरी दरिया को पार कर देते मूसा और मूसा की कौम। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि मूसा वही असा को 1 मरतबा फिर दरियाए नील में मारो, जो रास्ते छोड़ा था पानी, अब वो पानी मिलना शुरू हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर 1 मरतबा असा को मारते हैं, पानी मिलना शुरू हो गया। मूसा की कौम पार हो गई। दरियाए नील के बीच बीच 7 लाख फौज के साथ फिरौन आता है तो पानी मिलना शुरू होता है। फिरौन डर गया, अभी इतना लंबा रास्ता है पार करने के लिए, वहां पहुंचने तक मैं डूब जाऊंगा। अब मौका आ गया था। फौरन मूसा को कहता है कि मूसा पानी मिल रहा है, मैं और मेरी फौज डूब जाएगी, मेरी फौज जाए जहन्नम में, तुम मुझे बचा लो, मैं तुम पर ईमान लेकर आऊंगा। अल्लाह ताला ने कह दिया कि मूसा खबरदार पीछे पलट के देखना नहीं है, हम तुमको दिखाएंगे तुम्हारे और हमारे दुश्मन के साथ हम क्या मामला करते हैं। हम मौका देते हैं, मौके से अगर दुश्मन फायदा हासिल नहीं करता तो हम दुश्मन को जलील और नेस्त नाबूद कर देते हैं। अब पानी जुड़ रहा है, मूसा वास्ते दे रहा है, मूसा मैंने तुमको अपने गोद में उठाया था, मेरे महल में मैंने तुमको पाला और पोसा था, पूरा खजाना तुम्हारे ऊपर कुर्बान किया था, मूसा मुझे बचा लो, मूसा मुझे बचा लो। कहां बचने वाले हैं हजरत मूसा, कहां बचाने वाले हैं? क्योंकि बचाने की ताकत हजरत मूसा के पास नहीं थी, बचाने की ताकत अल्लाह तबारक व तआला के पास थी। फिरौन पुकार रहा है, पानी चढ़ रहा है, घुटनों तक आया, कमर तक आया, गर्दन तक आया और सर तक चला गया। हाथ से इशारा कर रहा है कि अभी भी मेरे पास दम है, 1 मरतबा तुम पलट के देख लो, बच जाऊंगा मैं। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, कब तक पानी में रहेगा। ऐन वक्त में जिब्राइल फिरौन के पास आते हैं। फिरौन याद कर उस वक्त जब दरियाए नील में पानी नहीं था तो खुदा को सजदा करके पानी मांगा था, उस वक्त मैंने तेरे पास एक फैसला लाया था। क्या फैसला? तो हजरत जिब्राइल ने पूछा जो गुलाम अपने आका को छोड़ देता है उसे क्या करना चाहिए? तू ही कहा था कि दरियाए नील में डुबो देना चाहिए, तू गुलाम था, खुदा परवरदिगार था, तूने खुदा का दामन छोड़ दिया, तेरा फैसला अल्लाह तबारक व तआला करके तुझे दरियाए नील में डुबा रहा है, अब डूब के मर रहा है फिरौन। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को कह दिया कि पलट कर देखना नहीं। जब पूरी 7 लाख की फौज डूब गई है और फिरौन भी एक सूखे पत्ते की तरह बहता हुआ जा रहा है, अब अल्लाह तबारक व तआला फिरौन को कहते हैं कि फिरौन मूसा को कहते हैं कि मूसा पलट कर देखो हमने तुम्हारे और हमारे दुश्मन के साथ क्या मामला किया। पलट कर मूसा देखते हैं सूखे पत्ते की तरह डुबकियां लेता हुआ बहता हुआ दरियाए नील में मारते हुए जा रहा है। मूसा को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि पाला था, एहसान था। तो हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा कि मौला वो डूबते डूबते वादा कर रहा था
कि मैं ईमान लेकर आ जाऊंगा, मैं ईमान लेकर आऊंगा। जिस फिरौन को तूने 400 साल तक मोहलत दी, ये दरियाए नील में डूबते हुए 4 लम्हे मोहलत देता तो शायद कि वो ईमान लेकर आता, उसकी वजह से 70 लाख ईमान लेकर आ जाते। अल्लाह ने कहा जलाल में आकर कि मूसा तुम समझते नहीं है, तुम फिरौन से जितनी मोहब्बत करते हो उससे कई दर्जे ज्यादा मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। डूबते डूबते मूसा वो तुमको 70 मरतबा पुकारा, मेरी इज्जत की कसम अगर मुझे 1 मरतबा पुकारता तो मैं बचा देता था उसे। डूबते डूबते उसने तुम्हें 70 मरतबा पुकारा, अगर 1 मरतबा वो मुझे पुकारता मैं उसे बचा देता। जिस फिरौन को मैंने खरबूजे की तिजारत से लेकर मिस्र की बादशाह तक दी थी, जिस फिरौन की खुदाई दावा करने के बावजूद दरियाए नील पर उसके इशारे पर पानी बहाया था, क्या उसे मैं माफ नहीं करूंगा? जरूर माफ करता था, लेकिन उसने तुमको पुकारा था। तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम भी मोहताज हो मेरे, सब मोहताज है मेरे। अगर मुझे बचा ले, मुझे पुकार लेता तो मैं बचा लेता। दरियाए नील को पार करने के बाद हजरत मूसा सीधे बीवी के पास आते हैं, देखते क्या मेरी बीवी का क्या हुआ है, तो पता चलता है कि बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बेटे ट्विंस अता किए हैं। वहीं हजरत मूसा खड़े होकर शुक्राने पर 4 रकातें नमाज पढ़ते हैं। वो 4 रकात क्या है कि जब मिस्र से रातों रात अंधेरे में भागकर मूसा अलैहिस्सलाम आए थे फिरौन से बचकर, वो 1 रात फिरौन से बचने की शुक्राने में, और दूसरी जो रकात पड़े थे वो रकात बीवी को दर्द ज़ाह हो रहा था, आग लेने के लिए आए थे, तो जन्नत में बीवियों ने जन्नत की हूरों ने बीवियों की जो मदद की थी उसके शुक्राने में। तीसरी रकात जो पड़े थे, रात के अंधेरे में आग लेने गए थे, पाँव के जूतियां जो जब बिच्छू बन गए थे उसके अमान में। चौथी रकात जो पड़े थे फिरौन के तबाह होने के शुक्राने में। वो 4 रकात रात के अंधेरे में जब पढ़े, अल्लाह ताला को ये 4 रकातें शुक्राने की इतनी पसंद आई, उम्मत मोहम्मदिया के लिए इशा की नमाज करार दिया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने उम्मत मोहम्मदिया को 4 रकात इशा की नमाज पढ़ना फर्ज करार दिया। आका ने फरमाया जो आदमी इशा की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, कल क़यामत में इस हाल में उठेगा जैसे मूसा का हाथ बगल में डालने की वजह से चमकता था, वैसे इशा की नमाज पढ़ने वाले बंदे मोमिन का चेहरा मूसा के हाथ से ज्यादा चमकने लगेगा। जो आदमी इशा की नमाज छोड़ देता है अल्लाह ताला उसके चेहरे के नूर को खत्म कर देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वाक़या तो बड़ा लंबा चौड़ा था, मैंने मुख्तसर तौर पर आप हजरात के सामने अर्ज कर दिया। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तमाम आलम इस्लाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बैठिए 2 मिनट बैठिए। बीच में एक बात छूट गई थी, हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की हिदायत नसीब दी। फिरौन ने हजरत आसिया को भी कत्ल कर दिया और जन्नत में उनके लिए घर महल बना दिया था। वो हजरत आसिया की जो तारीख है मैं इंशाअल्लाह किसी जुमा अर्ज करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में कुछ ज़रूरी ऐलानात हैं। आज तो हम लोगों को बड़ी दिल खोलकर दुआ करना है। जब मूसा फिरौन अल्लाह को पुकारने के लिए तैयार होता तो खुदा बचा देता था। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हमको भी ऐसे पुकारना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह की मदद ऑलरेडी हमारे लिए आ जाए। आज इंशाअल्लाह ताला वैसे पुकारना है। उससे पहले अज़ीज़ान गिरामी चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज करूं। आखिरी ताक़रात है ये, सऊदी अरबिया में ग़ालिबन चांद दिख गया है। कल इंशाअल्लाह ताला अगर चांद दिख गया तो दिख जाएगा, वरना परसों हमारी ईद है। अल्लाह ताला से ये दुआ ये करो कि अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा और बार बार ऐसे मुक़द्दस रातों में तेरे नाम पर जागने और तेरे दरबार में भीख मांगने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ तो ज़रूरी है। उसके साथ साथ मेरे दोस्तों, गुज़िश्ता दाक़रात यकीनन बेंगलोर के अंदर हमारी इस उम्र फ़ारूक का मजमा और चंदा बहुत असर कर गया है। आपने बहुत दिल खोल कर दिया है। ये ना समझे कि वो शब क़द्र की रात थी हजरत दे दिए, ये रात कैसा देना। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे चाहते हैं कि नहीं चाहते आप लोग? कितना चाहते हैं? कभी आई लव यू बोले नहीं ना? चाहत करे तो बोलना कि नहीं बोलना उसे? अरे आई लव यू का माना क्या? मैं तुम्हें चाहता हूँ। एक छोकरी कुछ चाहने का मतलब क्या समझ में? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बहुत चाहते हैं यकीनन मेरे दोस्तों। इतना चाहता नौजवान उलमा को। आज एक नौजवान का फोन आया कि हजरत मैं आपको चाहता हूँ। मैं पूछा कितना भी? हमारे माँ बाप से भी ज्यादा तुम ना चाहता हूँ। इतना भी चाहने वाले हैं। आज के जमाने में उलमा को चाहना बोलो तो बहुत बड़ी करामती चुओ है कि नहीं? ये यकीनन चाहते हैं। ये चाहत को सामने रखकर अगर मैं बोले आपको रमजान की ईद है, मैं अभी कपड़े नहीं सिलाया, तो कौन कौन कपड़े दिलाएंगे? मुझे हाथ उठाओ। सब भी पक्का? मैं जरा भारी कपड़े ना पहनतू सो, रेमंड्स के ना पहनतू सो,
खाली चप्पलां के, खाली कपड़े की, टोपी, जूते सब दिलाते की। दोस्तों मुझे चाहते हैं तो यकीनन आप लोग, मैं जो पूछता हूँ वो देने के लिए तैयार हैं। मेरे से क्या फायदा मिलेगा, मैं सिर्फ दुआ करूंगा, लेकिन मगफिरत किससे होने वाली है? अब अल्लाह के, मुझे जरूरत है तो आप मुझे देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के घर को जरूरत है तो क्या नहीं देंगे? आते यकीनन मेरे दोस्तों, अल्लाह का घर बहुत ही जरूरत का है यहाँ पर। आज ये ना समझे कि मैं आज दिया तो भी चलता, नहीं दिया तो भी चलता, जुम्मे का ताखरात को दे दिया बोलकर। आज का चंदा गुज़िश्ता ताखरात के चंदे से भी ज्यादा होना है। गुज़िश्ता ताखरात अल्हम्दुलिल्लाह 60 पर 2000 चिल्लर हुआ, और उसके अलावा बहुत सारी औरतों ने अंगूठियां डाली, जिसमें सोने की और चांदी की अंगूठियां आई। यकीनन औरतों ने अपनी इज्जत बचा ली और ये बता दी कि अगर हम जज्बात में आ जाए तो मर्द हमारा मुकाबला कर नहीं सकती। यकीनन बहुत बहुत खुशी हुई कि औरतों ने भी बड़े जज्बे के साथ अपने पास जितनी देने की ताकत थी अंगूठियां डाल दी, पाँव की पट्टियां डाल दी, चांदी का आइटम जो था वो डाल दिया। बहुत सारे नौजवानों ने वाचें तक डाल दी हैं। इंशाअल्लाह ताला वो अंगूठियां, वो पाँव की चेन, वो पट्टियां मैं लेकर रखा हूँ, ताकि हर कोई मारवाड़ी के दुकान में खरीदता है। इंशाअल्लाह रमज़ान के ख़त्म होने के बाद कोई जुमा मैं मस्जिद के अंदर रखूँगा। वो अंगूठी सबसे ज़्यादा कीमत देकर जो लेगा उसे दूंगा, ताकि उसे फ़ख्र हासिल हो जाए। मेरी बीवी का जेवर कोई कहे कि मैं ऋषभ से लिया हूँ, मैं फलां से लिया हूँ, जो नौजवान खरीदेगा वो कहेगा कि मैं मेरी बीवी की अंगूठी अल्लाह के घर से लिया हूँ। देखेंगे कि वो साजो सामान किसकी किस्मत में आते हैं। बहुत सारे नौजवान शादी होने वाले हैं, वो अच्छी कीमत देकर लेने ताला 70 नेकियां दे रहे हैं। वो महीना हमारे से रुखसत हो रहा है, इसलिए मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि आज ज्यादा से ज्यादा चंदा इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपके देने दिलाने को कबूल फरमाए। हमारे नौजवान जगह बजगह खड़े रहेंगे, हर कोई, यहाँ तक के बच्चों से भी मेरी गुजारिश है कि तुम्हारे जेब में जो भी है वो डालो। अल्लाह ताला बड़ों के नहीं बच्चों के देने को भी कबूल फरमाता है। इसके अलावा एक जरूरी ऐलान, रमजान में क्या कहते हैं वो कंगेरी के पास नायनहल्ली में जो फसाद हुआ, उसमें हमारे तकरीबन 40 नौजवानों को पुलिस गिरफ्तार कर ली है। 2 रोज में ईद गुजरी है। अब तक हमारे बेंगलुरु के जो मुस्लिम सियासतदान हैं कुछ कर नहीं सके हैं, उनको छुड़ा नहीं सके हैं। उनकी ईद जेल में गुजरने वाली है, लेकिन वो करे या करे इंशाअल्लाह हम आज दुआ करना है। सब मिलकर पूरे इखलास के साथ दुआ करो कि अल्लाह उनकी रिहाई का फैसला फरमाए, दुश्मन को जलील फरमाए। इसके अलावा एक खबर है, दरख्वास्त है कि एक बगैर गुनाह के 3 साल से, एक नौजवान कहता है कि बगैर गुनाह के 3 साल से मैं जेल में हूँ। मेरी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि मेरा मुक़द्दमा 30 तारीख को है। मुक़द्दमे में कामयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस नौजवान को रिहाई का फैसला फरमाए, हक़ के साथ हुकूमत को फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। सेहत के लिए चंद दुआएं हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला नाम ले लूँगा। आप हजरात खड़े हो जाइए, तब तक मैं नाम ले लूँगा। मोहम्मद हनीफ साहब के वालिद मोहम्मद ज़ीमा बी साहिबा, मोहम्मद यूसुफ साहब, सैफुल्लाह की बहन रज़िया बेगम, तस्लीमा सुल्ताना, शबाना, शाहीन, कमरुन्निसा, रिजवाना सुल्ताना, मोहम्मद इकबाल, सईदानी, मोहम्मद पीर, तब्बू, मोहम्मद उमर फारूक, सुहेल अहमद रुखसार, शेख अकबर साहब, आवाज़ न करे खामोश रहिए, साबिरा बेगम, कलीमुल्लाह, शकील अहमद, मोहम्मद उमर, साजिदा बेगम, फैज़ान, रज़िया बेगम, हुस्ना जान, मुजीब खान, रहीम खान, अब्दुल रशीद, रियाज अहमद, जियाउर रहमान, नदीम, हनीफा बी साहिबा, मोहम्मद सनाउल्लाह, अब्दुल रहमान, सरदार साहब की बीवी शाकिरा, हिदायत साहब के वालिद के लिए नमाज के लिए रेशमा बानो साहिबा, मेरे दोस्त अंसर साहब के वालिदा, इन तमाम के लिए सेहत की गुजारिश है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए। परवीन ताज साहब के लिए सेहत की दुआ, अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए। और मोहम्मद यासिर साहब की सेहत के लिए अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। अब्दुल क़य्यूम साहब, मरहूम नज़ीर अहमद साहब, मोहम्मद गौस, रहमतुन्निसा, मुमताज़ बेगम, अब्दुल रहीम, सलीम शरीफ, नज़ीर अहमद, अजहरुद्दीन, इम्तियाज़ पाशा, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद पीर, इलियास पाशा, मोहम्मद अन्नू टेक, गुलाब जान, मोहम्मद पाछा, जैतुन्निसा, इन तमाम के लिए दुआ की दरख्वास्त है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे एक निहायत दोस्त टैनी रोड में रहने वाले थे, जनाब मोहम्मद अयूब साहब, मरहूम के लिए दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, कोताहियों को माफ़ फरमाए। मोहम्मद शफी और मोहम्मद अमजद साहब मुक़द्दस रात में दोनों दाढ़ी रखने का वादा किए, अल्लाह ताला इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इन दोनों ने चंद तरक्की अता फरमाए। तमाम से गुजारिश है कि बड़े ही दिल के साथ, बड़े ही तड़प के साथ आप दुआ करना है, इसलिए उस तड़प का माहौल बनाए। दरूद पढ़ना शुरू कर दें। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह,
لك الحمد لك الشكر يا الله لك الحمد لك الشكر يا الله لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخير كله لك الملك كله لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوه القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا